वचनामृत क्रमांक 19 मानीति वाक्य 647 वाक्य। धर्म नामे क्लेश में पड़ू नहीं। धर्म नामे क्लेश में पड़ू नहीं એટલે ધર્મના નામે ક્લેશ કરવાની ભગવાનની આજ્ઞા નથી। ધર્મના નિમિત્તે ક્લેશ કરે તો એ ક્લેશ કજિયા છોડે ક્યાં? એ વધારે ગાઢ થાય છે। કર્મો ધર્મના નામે કોઈ પણ ક્લેશ કરે તેમાં ભગવાનની કિંચિત પણ આજ્ઞા નથી। જેમ કે કોઈ કહે સંવત્સરી ચોથની કરવી अथवा कोई के पांचमनी करवी, पण तेना निमित्ते कशाय क्लेश करवा नहीं। धर्मना निमित्ते कशाय क्लेश जीव करे तो पछी छूटवानो आरो क्या रह्यो? माटे धर्मना नामे क्लेश में पड़ू नहीं। एटले कृपाल के धर्मना नामे धर्मना कोई पण निमित्ते क्लेश कजिया कंकास झगड़ा वगैरह करू नहीं। केम के तो रागद्वेष कषाय भाव छोड़वानुं कारण छे। ए धर्म ने ज बंधननुं कारण बनावे तो पछी छोड़वानुं कोईने आरो नथी। कृपालदेव पोते वचनामृत में जणावे 5-707 पर के छे संवत्सरी नो दिवस कई 60 घड़ी थी वधारे ओछो थतो नथी। तिथि में कई फेर नथी। पोतानी कल्पनाए करी कई फेर थतो नथी। क्वचित मांदगी आदि कारणे पांचमनो दिवस न पड़ायो अने छठ पाड़े अने आत्मा में कोमलता होय तो फलवान थाय। कृपाल के संवत्सरीनो दिवस पण बीजा बधा दिवसों जेटलो ज होय। 60 घड़ी 24 कलाकनी थाय एटलो ज दिवस होय। कई संवत्सरीनो दिवस मोटो नानो न होय। संवत्सरीनो दिवस कई 60 घड़ी थी वधतो ओछो थतो नथी। तिथि में कई फेर नथी। बधी तिथिओ आम तो सरखी छे। पोतानी कल्पनाए कई करी एमां कई फेर थतो नथी। पोते आम मानी बेसे के संवत्सरी तो चौथनी ज होवी जोईए, पांचमनी थई न सके। तो ए बधी पोतानी कल्पना छे। दिवस बधा सरखा, तिथिओ बधी सरखी, ते एमां कई पोतानी कल्पनाए कई फेर थतो नथी। क्वचित मांदगी आदि कारणे पांचमनो दिवस न पड़ायो। मानो के पांचमना दिवसे बीमारी छे, ताव छे, शरीर में कोई तकलीफ छे, पांचमनी संवत्सरी नहीं थई शकी तो छठ पाड़े। छठना दिवसे मानो बधा जीवोने कमावी ले तो कई फलवान न थाय। कृपाल के आत्मा में कोमलता होय तो ते फलवान थाय। कोमलता जोईए। जीवोने कमावा छे, कोई कारणसर पांचमनी नहीं थकी तो छठना दिवसे कर्युं तो आमां कोई बात नहीं। पण आग्रहपूर्वक नहीं चौथनी ज करवी अथवा पांचमनी ज करवी त्या ए पछी क्लेशनुं कारण थई पड्युं। आग्रह थई पड्यो, मिथ्याग्रह। हाल में घणा वर्षो थया पर्युषण में तिथिओनी भ्रांति चाले छे। हाल में घणा वर्षो थया पर्युषण में तिथिओनी भ्रांति चाले छे। कोई के चौथनी संवत्सरी, कोई के पांचमनी। बीजा 8 दिवस धर्म करे तो कई फल ओछुं थाय एम नथी के भाई हवे पांचमनी संवत्सरीना दिवसे ज आराधना करीए तो विशेष लाभ मळे, तो एकम बीज त्रीज चौथ कई नहीं एनो लाभ। कृपाल के बीजा 8 दिवस धर्म करे तेनुं फल ओछुं थाय एम नथी। भाव पर आधार छे। माटे तिथिओनो खोटो कदाग्रह न राखता मूकवो। खोटो तिथिओनो बहु खोटो आग्रह मन में राखवो पोताना संप्रदाय के मत प्रमाणे ते के छे मूकवो। कदाग्रह मुकावा अर्थे तिथिओ करी छे। आ खोटा आग्रह मूकवा माटे आ तिथिओनी योजना करी, तेने बदले ते दिवसे कदाग्रह वधारे छे। जे कदाग्रह खोटा आग्रहो बधा छोड़ीने एकबीजाने कमावा माटे जे दिवसनी योजना करी ते दिवसे ज खोटा कदाग्रह वधारे। ढूंढिया अने तपा तिथिओनो वांधो काढी जुदा पड़ी हूँ जुदो छूं एम सिद्ध करवा तकरार करे छे।
તે મોક્ષ જવાનો રસ્તો નથી. ઢૂંઢિયા કે તપા, ઢૂંઢિયા સ્થાનકવાસી એ પાંચમની સંવત્સરી કરે, તપા વળી ચોથની કરે, તો આમાં તિથિઓનો વાંધો કાઢી જુદા પડી હું જુદો છું એમ સિદ્ધ કરવા તકરાર કરે છે. તે મોક્ષ જવાનો રસ્તો નથી. કશાય ઘટે તેટલું કલ્યાણ છે, અને એ પણ ધર્મના નિમિત્તે જ કશાય વધારે, ત્યાં કલ્યાણની વાત જ ક્યાં છે. ઝાડને ભાન વગર કર્મ ભોગવવા પડે છે, તો મનુષ્યને શુભાશુભ ક્રિયાનું ફળ કેમ નહીં ભોગવવું પડે? ઝાડપાન છે, એકંદરી જીવો છે, એમને પણ કર્મ છોડતા નથી, એ નહીં ભોગવવા પડે છે. આ તડકો, ગરમી અથવા એકંદરીમાં જે ઇન્દ્રિયો જેટલી ઓછી તેટલું દુઃખ વધારે. 5 ઇન્દ્રિય કરતાં 4 ઇન્દ્રિય હોય, કાન ન હોય ચતુરેન્દ્રિયવાળાને, તો એને ઘણું દુઃખ આપણા કરતો. પંચેન્દ્રિય કરતાં, 4 ઇન્દ્રિયવાળા કરતાં 3 ઇન્દ્રિય, કાન પણ ન હોય, આંખ પણ ન હોય, તેને વધારે દુઃખ. આંખ પણ ન હોય, કાન પણ ન હોય ને નાક પણ ન હોય, 2 ઇન્દ્રિય હોય, તેને એથી પણ વિશેષ દુઃખ, અને એથી પણ વધારે દુઃખ એકેન્દ્રિયને માત્ર શરીર જ હોય. અને એકેન્દ્રિયમાં પાછી પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ એ એકેન્દ્રિય બધી પંચ સ્થાવર, અને એમાં નિગોદમાં હોય તો એ આંખના પલકારામાં તો 17.5 વાર એ જન્મે ને મરે. જન્મ મરણનું કેટલું ભયંકર દુઃખ એ અનુભવે છે. એટલે મહાપુરુષો કે જેટલી ઇન્દ્રિયો ઓછી તેટલું દુઃખ વધારે. એમ એકેન્દ્રિયને પણ જ્યારે બધા પોતાના જ બાંધેલા કર્મોના ફળ ભોગવવા પડે, તો શું મનુષ્યને શુભાશુભ ક્રિયાનું ફળ કેમ ન હોય? એને પણ હોય જ. એ પણ કર્મ બાંધીને આવ્યા છીએ, કેમ કે કર્મરહિત જીવ મોક્ષમાં હોય. સર્વકર્મથી મુકાયેલો જીવ ક્યાં હોય? મુક્તિમાં હોય. શુભ અશુભ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી કાં તો મનુષ્ય કે દેવગતિ છે, કાં નરક કે તિર્યન છે. શુભ કરે ફળ ભોગવે દેવાદિગતિમાં, અશુભ કરે નરકાદિ ફળ. કર્મરહિતન ક્યાં? કર્મરહિત તો સીધો મોક્ષમાં જ છે. પછી એથી કૃપાલ કે જેથી ખરેખરું પાપ લાગે છે તે રોકવાનું પોતાના હાથમાં છે. પોતાથી બને તેવું છે તે રોકતો નથી, ને બીજી તિથિ આદિની ને પાપની ભળતી ફિકર કરે જાય છે. અનાદિથી શબ્દ રૂપ રસ ગંધ ને સ્પર્શનો મોહ રહ્યો છે, તે મોહ અટકાવવાનો છે. મોટું પાપ અજ્ઞાનનું છે. કે જીવો શું કરે? ખરેખર જે વડે જીવને પાપ થાય છે, આત્મા કર્મથી બંધાય છે, તે તો રોકતો નથી, જે પોતાના હાથમાં છે. તિથિઓ બધા ગમે તે કરતા હોય, કંઈ આપણે ન રોકી શકીએ. પાંચમ કરે, ચોથ કરે, પણ ખરેખરું પાપ તો આ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં મોહ કરે છે તે છે. અને વિષયોની આસક્તિને પોતે ઘટાડી શકે તે તો કે કરતો નથી. જેથી ખરેખરું પાપ લાગે છે તે રોકવાનું પોતાના હાથમાં છે. પોતે ધારે તો 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને ઘટાડી શકે, મટાડી શકે, સંયમમાં આવી શકે. પોતાના હાથમાં સ્વાધીન છે. એને ભગવાન પણ ન કરી શકે. આપણા વિષયોને ભગવાન ન રોકી શકે. એ તો માત્ર ઉપદેશના દાતા છે. જેથી ખરેખરું પાપ લાગે તે રોકવાનું પોતાના હાથમાં છે. પોતાથી બને તેવું છે તે તો રોકતો નથી, ને બીજી તિથિ આદિની અને પાપની ભળતી ફિકર કરી જાય છે. જાણે કે મોટું પાપ લાગી જતું હોય, ચોથની કરે, પાંચમની કરે, ચોથવાળો પાંચમની ના પાડે, પાંચમવાળો ચોથની ના પાડે, અને જે આગ્રહી હોય તે તો એમ જ કરે કે અમારા સંપ્રદાયમાં તો ચોથ જ છે. પણ કલ્યાણ સામો છે તે કૃપાલ કે આવા આગ્રહ મૂકી દેવા. ચોથની કરી લે તોય કોઈ નુકસાન નથી સહજ ભાવે, અને પાંચમની બધા કરતા તે ઠેકાણે પાંચમની કરી લે તોય કોઈ બાદ નથી. પણ ધર્મના નામે આગ્રહ, કશાયો, કદાગ્રહ, મિથ્યાગ્રહ, હઠાગ્રહ એ આત્માને બંધનરૂપ છે. એટલે મૂળ તો તિથિ આદિની ફિકર કરવા કરતાં અનાદિથી મારો આત્મા 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં પડ્યો છે. શબ્દ રૂપ રસ ગંધ ને સ્પર્શ એનો એને મોહ રહ્યો છે, તે મોહ અટકાવવાનો છે. કલ્યાણ તો એનાથી છે.
પાંચમની કે ચોથરી સંવત્સરી કરે એથી કોઈ બાદ નથી, પણ આ મોટું દુઃખ તો આ છે, સંસારનું કારણ વિષયો છે અને વિષયોને લઈને કસાય ભાવો છે. એટલે વિષય કસાય નથી ધર્યો દે, વિષય વધારવા નથી ધર્યો દે, પરિગ્રહ ધારવા. વિષય કસાય માટે જીવન નથી. વિષય કસાય જેટલા ઘટે તેટલું કલ્યાણ થશે. વિષય કસાયે જે દિન વીત્યા તે તો સર્વે ભૂંડા. વિષય કસાયે જે દિન વીત્યા તે તો સર્વે ભૂંડા. સતશાસ્ત્રોના અભ્યાસે જે વીતે તે દિન રૂડા. અહો હો પરમ શ્રુત ઉપકાર ભવીને શ્રુત પરમ આધાર. વિષય કસાય જે દિન વીત્યા સર્વે ભૂંડા, પણ સત્પુરુષના વચનો તે સત્શાસ્ત્રો છે એના અભ્યાસમાં જે દિન વીતે તે જ રૂડા. તે જ સમ્યક જ્ઞાનની આરાધના છે, એ જ જીવને સદવિવેક પ્રગટાવે છે. એટલે અહીંયા કહ્યું અનાદિથી શબ્દ રૂપ રસ ગંધને સ્પર્શનો જીવને મોહ રહ્યો છે, તે મોહ અટકાવવાનો છે. મોટું પાપ અજ્ઞાનનું છે, મિથ્યાત્વ પડ્યો છે, અનાદિકાળથી દર્શનમાં બળવાન છે, એને દૂર કરતો નથી. અને આ ધર્મના નામે તિથિઓ વગેરે કોઈ પણ કારણો ઊભા કરીને ક્લેશ કરે તેમાં કૃપાલ કે આત્માનું કલ્યાણ નથી. વાડામાં કલ્યાણ નથી. અજ્ઞાનીના વાડા હોય. ઢૂંઢિયા શું તપા શું, મૂર્તિ માને નહીં ને મુપત્તિ બાંધે તે ઢૂંઢિયા. ઢૂંઢિયા મૂર્તિ માને ને મુપત્તિ ન બાંધે તે તપા. એમ તે કંઈ ધર્મ હોય? એ તો લોડું પોતે તરે નહીં અને બીજાને તારે નહીં તેમ. વાડામાં કલ્યાણ નથી. ગચ્છ મત નીજે કલ્પના તે નહીં, સદવ્યવહાર ભાન નહીં નિજ રૂપનું તે નિશ્ચય નહીં સાર. પોતાના આત્મસ્વરૂપને ઓળખ્યું નથી અને વાડામાં કલ્યાણ માને. અમે જે ગચ્છ માનીએ, તપા ગચ્છથી કે ખરતર ગચ્છથી કે અંચલ ગચ્છથી કે દિગંબરથી કે શ્વેતાંબરથી કે સ્થાનકવાસી, અમે જે માનીએ એમાં જ મોક્ષ છે. એવી જે માન્યતા તો કૃપાલ કે આવા વાડામાં કંઈ કલ્યાણ નથી. કલ્યાણ તો રાગ દ્વેષ અજ્ઞાનને મટાડવાથી છે. મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ થાય નિવૃત્તિ જેથી તે જ મોક્ષનો પંથ. અજ્ઞાનીના વાડા હોય. જ્ઞાની જ્યારે જન્મે ત્યારે બધા વાડાઓને એક કરે, બધા સંપ્રદાયોને એક કરે. જ્યારે અજ્ઞાની પાછા જન્મે ત્યારે ભેદ પાડે, પાછા ભેદ પાડે. પોતાને મનાવ પૂજાવા માટે આવા અનેક ભેદ ઊભા કરે. એટલે વાડામાં કલ્યાણ નથી. અજ્ઞાનીના વાડા હોય. ઢૂંઢિયા શું તપા શું, મૂર્તિ માને નહીં ને મુપત્તિ બાંધે તે ઢૂંઢિયા. સ્થાનકવાસી મૂર્તિને ન માને મુપત્તિ બાંધે તે ઢૂંઢિયા એટલે સ્થાનકવાસી. અને મૂર્તિ માને ને મુપત્તિ ન બાંધે તે તપા. જે મૂર્તિને માને અને મુપત્તિ ન બાંધે તે તપા. પણ એમ તે કંઈ ધર્મ હોય કે ભાઈ મુપત્તિ બાંધો તો ધર્મ અને ન બાંધો તો તમે અધર્મમાં આવી ગયા, એવું ક્યાં લખેલું છે? એટલે કૃપાલ કહ્યું કે મુપત્તિ છે જૈનાનું એક કારણ છે, પણ દોરો ચાલ્યો નથી. એને કંઈ મોઢે બાંધવી એવું શાસ્ત્રોમાં નથી કહ્યું. એમ તે કંઈ ધર્મ હોય એ તો લોઢું પોતે તરે નહીં ને બીજાને તારે નહીં તેમ. એટલે આવા આગ્રહ કદાગ્રહવાળા પોતે તરે નહીં ને બીજાને ન તારે તેમ બને. જેમ લોઢાને પાણી ઉપર મૂક્યું હોય તો પોતે બુડે અને એનો આશ્રય લે એ બુડે, તેમ આવા મત પક્ષના આગ્રહી ગુરુઓને પોતાના ગુરુ માને તો એ બુડે ને પોતે બીજાય બુડે. વિતરાગનો માર્ગ અનાદિનો છે. ભગવાન તીર્થંકરોએ જે વિતરાગ માર્ગ પ્રરૂપ્યો તે તો અનાદિકાળથી ચાલે. આ કાળની અપેક્ષાએ પહેલાં ઋષભદેવ ભગવાને આ માર્ગની શરૂઆત કરી આ કાળમાં. એટલે આદિનાથ ભગવાન કહેવાય. ઋષભદેવ ભગવાન મૂળ નામ આદિનાથ. પહેલાંથી તીર્થંકર આ કાળમાં એ બન્યા. પણ ખરેખર તો જૈન ધર્મ અનાદિ છે, સનાતન છે, જેની કોઈ શરૂઆત કોઈ કાળે થઈ નથી અને કોઈ કાળે જેનો નાશ નથી.
એવો અનાદિ ધર્મ છે. એટલે વિતરાગનો માર્ગ અનાદિનો છે. જેના રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાન ગયા તેનું કલ્યાણ. કૃપાળ કે જેના રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન ગયા, ગમે તે મતનો હોય, ગમે તે પક્ષનો હોય, ગમે તે દેશમાં હોય, ગમે તે વેશમાં હોય, પણ જેના રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન ગયા તેનું તત્ક્ષણ કલ્યાણ થાય. કેવળ જ્ઞાન ઉપજે. જાતિ વેશનો ભેદ નહીં. કયો માર્ગ જો હોય સાધે તે મુક્તિ રહે. એમાં ભેદન કોઈ કે ભાઈ આ જાતિનો હોય તો જ મોક્ષ થાય અથવા આ જાતિનો હોય તો ન થાય. આત્મા બધી એક સરખી છે. જે આત્મા ભગવાન તીર્થંકરોએ મૂળ માર્ગ ઉપદેશ્યો તેના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જે ચાલશે તે જરૂર મુક્તિને પામશે. એટલે વિતરાગનો માર્ગ અનાદિ છે. જેના રાગ દ્વેષને અજ્ઞાન ગયા તેનું કલ્યાણ. બાકી અજ્ઞાની કહે કે મારા ધર્મથી કલ્યાણ છે તો તે માનવું નહીં. એમ કલ્યાણ હોય નહીં. કૃપાલ કે અજ્ઞાની જેને પોતાને આત્મજ્ઞાન થયું નથી, એટલે એની અનુભવ વગરની વાણીથી એ મોક્ષ માર્ગને ઉપદેશે તો એવા માર્ગથી કલ્યાણ નથી. અજ્ઞાની કહે કે મારા ધર્મથી કલ્યાણ છે તો તે માનવું નહીં. એમ કલ્યાણ હોય નહીં. કેમ કે માર્ગને પામેલો માર્ગને પમાડશે. જ્ઞાની જાણે છે કે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવવાનો માર્ગ શું છે. ઢૂંઢિયાપણું કે તપાપણું માન્યું તો કસાય ચડે. હું તો ઢૂંઢ્યો અથવા હું સ્થાનકવાસી તો એને બીજા દેરાવાસી ન ગમે. આ તો મંદિર માર્ગી, મંદિરમાં જનારા, અથવા મંદિર માર્ગી વાળાને પૂછ્યો તો કે આ તો સ્થાનકવાસી, એ તો મંદિરમાં પગ ન મૂકે એટલે જાણે આપણા નહીં. આવી જે ભાવના પરસ્પર છે તે બધી કાઢી નાખવા જેવી છે. બધા આત્મા છે. ભગવાન મહાવીરે જે વાસ્તવિક તત્વ ઉપદેશ્યું તે તરફ જો લક્ષ્ય અપાય તો ભગવાને આવા વાડા ઊભા કર્યા જ નથી. ઢૂંઢિયાપણું કે તપાપણું માન્યું તો કસાય ચડે. તપો ઢૂંઢિયા સાથે બેઠો હોય તો કસાય ચડે, અને ઢૂંઢિયો તપા સાથે બેઠા કસાય ચડે. આ અજ્ઞાની સમજવાની. એકબીજાને જોઈને જો દ્વેષ ભાવ ઉત્પન્ન થતો હોય તો પછી એ અજ્ઞાનનો માર્ગ છે. ભગવાને તો પરસ્પર મૈત્રી ભાવ લાવવાનું કહ્યું છે. મિત્તી મેં સૌ ભૂએસુ વૈરમ મધ્યમ ન કેણઈ. બધા આત્મા જઈને નહીં સર્વ જીવો પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ, સર્વનું કલ્યાણ થાવ, સર્વનું ભલું થાવ, એવી ભગવાન મહાવીરની આજ્ઞા છે. મૂળ માર્ગ તો આ છે જે કૃપાલદેવે આપણી ભાષામાં વિતરાગનો મૂળ માર્ગ આપણને સમજાવ્યો. એટલે સર્વે ભવંતુ સુખીના, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ માં કશ્ચિત દુઃખ આપનુયાત. કોઈ કોઈને દુઃખ ના આપો. સર્વ જીવો સુખી થાવ, સર્વનું કલ્યાણ થાવ, એવી ભાવના રોજ ભાવવાની મહાપુરુષોએ આપણને કહી છે. અને રોજે આપણને સહેજે બોલાય એના માટે મેરી ભાવના પણ મૂકી દીધી અંદર. સુખી રહે સબ જીવ જગત કે કોઈ કભી ન ઘબરાવે. વૈર પાપ અભિમાન છોડ જગ નિત્ય નયે મંગલ ગાવે. સુખી રહે સબ જીવ જગત કે, જગતના સર્વ જીવો સુખી રહે. એમ નહીં કે જૈન સુખી રહે અને બીજા ધર્મવાળા સુખી ન રહે, એવું નહીં. બધા આત્મા છે. કોઈ આત્મા ઉપર છાપ નથી. વૈષ્ણવ કે જૈન કે બ્રાહ્મણ કે વાણીઓ કોઈ છાપ નથી. જે આ વિતરાગનો માર્ગ સાથે તે વિતરાગ થઈ જશે. એટલે કૃપાલદેવ તું ગમે તે ધર્મ માનતો હોય તેનો મને પક્ષપાત નથી, પણ જે ધર્મથી, જે સદાચારથી રાગ દ્વેષ અજ્ઞાનરૂપ મળ નાશ પામે તે ધર્મ ને તે સદાચારને તું સેવજે. તારા રાગ દ્વેષ જવા જોઈએ તો કલ્યાણ થશે. બાકી તો ગમે તે ધર્મો જન્મ્યો હોય કુલમાં, એનો કોઈ બાદ નથી. પણ આત્માની શુદ્ધિ કર. આત્મામાં રહેલા રાગ દ્વેષ ક્રોધ માન માયા લોભાદિ કશાય ભાવોને ઘટાડ તો તારું કલ્યાણ નિશ્ચિત છે. અને જૈન નામ ધરાવવાથી પણ જો આ ક્રોધ માન માયા લોભ ન ઘટાડે, રાગદ્વેષ ન કાઢે તો જૈન નામથી પણ કલ્યાણ નથી. જૈન કોણ? જીનનો અનુયાયી. જીન કોણ? જેના રાગદ્વેષ અજ્ઞાન ગયા તે ભગવાન તીર્થંકરો જીનેશ્વર કહેવાય. સમ્યક દ્રષ્ટિ પણ જીન કહેવાય. દેશ વીરતી જીન, સર્વ વીરતી જીન, આ ભગવાન તીર્થંકરો જીનેશ્વર.
સંપૂર્ણ કેવળ જ્ઞાન વડે આખું વિશ્વ જોઈને જે ધર્મ પ્રરૂપ્યો તે સત્ય ધર્મ છે. એના આધારે જે ચાલશે તે જરૂર મુક્તિને પામશે. પણ ઢૂંઢિયો તપા સાથે બેઠા કસાય ચડે ને ઢૂંઢિયા સાથે તપો બેઠો તો કસાય ચડે. આ અજ્ઞાની સમજવા બંને સમજ્યા વગર વાડા બાંધી કર્મ ઉપાર્જન કરી રખડે છે. એકબીજાને જોઈને દ્વેષભાવ જો ઉત્પન્ન થતો હોય, સાધર્મી ભાઈ છે, ભગવાન તીર્થંકરો ને જ બધા માને, પછી દિગંબર હો, શ્વેતાંબર હો કે સ્થાનકવાસી, તો એના પરસ્પર વળી એકબીજાને જોઈને આનંદ ઉપજો ક્યાં રહ્યો, પણ ઉડતો દ્વેષભાવ ઉત્પન્ન થાય તો કૃપાલ કે એને અજ્ઞાની સમજવા. બંને સમજ્યા વગર વાડા બાંધી કર્મ ઉપાર્જન કરી રખડે છે. વોરાના નાળાની માફક મતાગ્ર પકડી બેઠા છે. વોરાના નાળાની માફક કૃપાલદેવે એનું દૃષ્ટાંત આપ્યું કે એક ગાડામાં સામાન ભરીને જતા હતા, ત્યાં આગળ રસ્તો કંઈ ટેકરાવાળો, ખાડા ટેકરાવાળો આવતો હતો, એટલે ગાડાવાળાએ એમ કહ્યું, અંદર બેઠેલા એક મુસલમાને એમ કહ્યું કે વોરાજી નાડું પકડી રાખજો, આગળ રસ્તો ખરાબ છે. એટલે એને નાડું એટલે કહેવાનો આશય હતો કે ગાડાની જે દોરી છે એ પકડી રાખજો, કંઈ આંચું નીચું ગાડું જાય થાય તમે પડી ન જાઓ. ત્યારે પેલા વોરાજીએ શું કર્યું, પોતાના પાજામાનું નાડું પકડી રાખ્યું, એનું પકડ્યું. પછી આગળ જતાં ઊંચ ટેકરા, ખાડા ટેકરા આવ્યા, તે ગાડી ઉછળીને વોરાજી તો નીચે પડી ગયા. ત્યારે ગાડાવાળે કહ્યું, અરે વોરાજી મેં કીધેલું ને નાડું પકડી રાખજો, તો કે હજુ પકડેલું છે, છોડ્યું નથી હજુ. અરે કે સોનું નાડું? આ જુઓ કે મેં સૂંથણાનું એટલે કે પાજામાનું નાડું હજુ પકડી રાખ્યું. તો કે એ નહીં, એ પકડવાનું થોડું કહ્યું, અમે તો કહેલું પેલું ગાડાનું નાડું. નાડું એટલે દોડી. આ વાત કરીને કૃપાલદેવ શું કહે છે કે જ્ઞાનીઓ કહે છે કે આવા મત પક્ષના આગળ રાખવામાં ધર્મના નામે, ત્યારે એને તો પકડી રાખે, છોડે જ નહીં. એમ જે વડે કલ્યાણ છે એ છોડો નહીં, આવા ખોટા મતાગ્ર પકડી રાખો, પછી કે અમારું કલ્યાણ થાય નહીં, કેવી રીતે થાય? એટલે કે છે બંને સમજ્યા વગર વાડા બાંધી કર્મ ઉપાર્જન કરી રખડે છે. વોરાના નાળાની માફક મતાગ્ર પકડી બેઠા છે. મુપત્તિ આદિનો આગ્રહ મૂકી દેવો. અમે તો ખરતર ગચ્છના, અમે તપા ગચ્છના, અમે તો દિગંબર, શ્વેતાંબર, સ્થાનકવાસી, વૈષ્ણવ, આ બધી મતની માન્યતાઓ મૂકી દેવી. આગ્રહ સતનો હોય, મતનો ન હોય. સત્ય શું છે એ જાણવું જોઈએ, એને પકડી રાખવું જોઈએ, એના બદલે મત માન્યતાઓને પકડી રાખે. મુપત્તિ આદિનો આગ્રહ મૂકી દેવો. બાંધવી કે સહેજ રીતે જેના માટે રાખીએ કે થૂંક ન લાગે પુસ્તકને, એ બરાબર છે, એનો ના નથી, પણ મોડે બાંધો તો જ કલ્યાણ. આ મિથ્યાત્વ આગ્રહ છે, આગ્રહથી કલ્યાણ નથી. વળી કૃપાલદેવ કહે, જૈન માર્ગ શું? જૈન માર્ગ શું? ભગવાન તીર્થંકરોએ શું કહ્યું છે? જેને જૈન માર્ગ ઉપદેશ્યો, ભગવાને શું કહ્યું ઉપદેશમાં? જૈન માર્ગ શું? રાગ દ્વેષ અને અજ્ઞાનનું જવું તે. રાગ દ્વેષ ને અજ્ઞાન જાય તેનું નામ જ જૈન છે. જીનનો અનુયાયી તે જૈન. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન જેના નાશ પામે આવા તીર્થંકર જીનેશ્વરો, એનો અનુયાયી એટલે એના કહ્યા પ્રમાણે ચાલનારો. ભગવાન જે કહે તેમ જે ચાલતો હોય તે ભગવાનનો અનુયાયી કહેવાય, પાછળ ચાલનારો. તો ભગવાનને તો રાગદ્વેષ કાઢવાનો ઉપદેશ છે, એ જે પાળે અને યથાશક્તિ કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે તે જ જીનનો અનુયાયી, તે જ જૈન. બાકી નામ જૈન, નામ લક્ષ્મી, નામ ધનપાલ હોય તેના જેવું છે. લક્ષ્મી, નામ લક્ષ્મી અને ઘરમાં છાણા વીણતી હોય બહાર, પણ નામ લક્ષ્મી, એથી શું વળે? કંઈ લક્ષ્મી થોડી આવે. નામ ધનપાલ પણ ભીખ માંગતો હોય. જેમ નામ જૈન પણ આજે માંસ મટ્ટી ખાતો હોય, દારૂ પીતો હોય, એ જૈન ક્યાં રહ્યો? નામ જૈન છે. જૈન કુલમાં જન્મ્યો તેથી જૈન ન કહેવાય. ખરો જૈન તો ભગવાનના ઉપદેશ અનુસાર વર્તનારો હોય તે જ જૈન કહેવાય.
એ કોઈ પણ હોઈ શકે, ગમે તે મતનો હોય, પણ ભગવાનના ઉપદેશ અનુસાર ચાલે તો તે ખરો જૈન. ભલે વૈષ્ણવ હોય પણ જૈન પ્રમાણે ચાલે છે. કયો માર્ગ જો હોય, જાતિ વેશનો ભેદ નહીં. ભગવાને જે માર્ગ કયો જે હોય તે સાધે તો મુક્તિ લે. એમાં ભેદન કોઈ કે ભાઈ કોઈ વૈષ્ણવ હોય ને જેના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ચાલે તો એનો મોક્ષ ન થાય, એનો પણ થાય, પણ સિદ્ધાંત ભગવાને કહ્યું તેમ જ હોવો જોઈએ. જૈન માર્ગ શું? રાગ દ્વેષ અજ્ઞાનનું જવું તે અજ્ઞાની સાધુએ ભોળા જીવોને સમજાવી તેને મારી નાખ્યા જેવું કર્યું છે. પોતે જો પ્રથમ વિચાર કરે કે મારા દોષ શું ઘટ્યા છે તો જણાય કે જૈન ધર્મ મારાથી વેગળો રહ્યો છે. કે અજ્ઞાની સાધુઓએ બિચારા ભોળા આત્માર્થી જીવોને જેને મોક્ષ જોઈએ એવી આકાંક્ષાવાળાને ઊંધું ઝલાવી વિપરીત માર્ગ બતાવીને મારી નાખ્યા જેવું કર્યું છે. પોતે જો પ્રથમ વિચાર કરે કે મારા દોષ ઘટ્યા છે, બીજાને માર્ગ બતાવતા પહેલાં પોતે વિચારે કે મહારાજે ભગવાને કહ્યું તેમ દોષો ગયા, તો એને ખ્યાલ આવે કે હું તો જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોથી ઘણો દૂર છું. પોતે જો પ્રથમ વિચાર કરે કે મારા દોષ શું ઘટ્યા છે તો જણાય કે જૈન ધર્મ મારાથી વેગળો રહ્યો છે. જીવ અવળી સમજણ કરી પોતાનું કલ્યાણ ભૂલી જઈ બીજાનું અકલ્યાણ કરે છે. પોતે અસલ કલ્યાણ શું જાણ્યું નહીં, તે પ્રમાણે વર્તતો નથી અને બીજાનું કલ્યાણ કરવા જાય છે. પોતાને તરતા આવડતું નથી અને કે ચાલ તને હું તારું, તો તું બુડે ને બીજાને બુડાડે. જીવ અવળી સમજણ કરી પોતાનું કલ્યાણ ભૂલી જઈ બીજાનું કલ્યાણ કરે છે. તપા ઢૂંઢિયાના સાધુને અને ઢૂંઢિયા તપાના સાધુને અન્ન પાણી ન આપવા માટે પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપે છે. તપા પક્ષ ગચ્છમત તપા મતવાળા તપ ગચ્છવાળા ઢૂંઢિયા સાધુને આહાર પાણી ના આપવાની ના પાડે, આહાર પાણી ના આપવા. અને ઢૂંઢિયા તપાના સાધુને અન્ન પાણી ન આપવા માટે પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપે. એ વાત તો પ્રભુશ્રી જ્યારે સાદડીમાં હતા રાણકપુર પાસે, પહેલાંથી ત્યાં જઈને કહી દીધેલું કે આ લોકો આવે છે મારથી વિપરીત છે, એમને આહાર પાણી આપવા નહીં, પાપ લાગે, એમ કરીને એવું ભરવી દીધું કે પ્રભુશ્રીને અને દેવકણજી મોહનલાલજી મહારાજને 3 દિવસ સુધી આહાર પાણી ન મળ્યા. આહાર પણ નહીં, પાણી પણ નહીં, છતાં પોતે સંભાવ રાખ્યો. એમ પહેલાંથી જ શિષ્યોને ભરવી દીધું કે એમને આપતા જ નહીં. એમ અહીંયા કૃપાલદેવ કહે તપા ઢૂંઢિયાના સાધુને અને ઢૂંઢિયા તપાના સાધુને અન્ન પાણી ન આપવા માટે પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ આપે છે. કુગુરુઓ એકબીજાને મળવા દેતા નથી. એકબીજાને મળવા દે તો કશાય ઓછા થાય, નિંદા ઘટે. જો એકબીજાને મળવા દે તો પરસ્પર એકબીજાના ભાવો સમજી શકે અને પોતાના આગ્રહ પણ મટે. પણ કુગુરુઓ કે છે એકબીજાને મળવા જ નહીં તો વળી મારા પક્ષમાંથી તેમાં જતો રહેશે તો એમ કંઈ કલ્યાણ હોય. કૃપાલ કે આવી રીતે કલ્યાણ થતું હશે. સંવત્સરીના દિવસ સંબંધી એક પક્ષ ચોથની તિથિનો આગ્રહ કરે છે, એને બીજો પક્ષ પાંચમની તિથિનો આગ્રહ કરે છે. આગ્રહ કરનાર બંને મિથ્યાત્વી છે. આગ્રહ કરે ચોથની સંવત્સરી કરવી, પાંચમની હોય નહીં. પાંચમવાળો કહેશે કે નહીં, પાંચમની જ હોય, ચોથની ન જ હોય. આવા આગ્રહ કરનારા બંને મિથ્યાત્વી છે. જે દિવસ જ્ઞાની પુરુષોએ નિશ્ચિત કર્યો હોય છે તે આજ્ઞાનું પાલન થવા માટે હોય છે. આજ્ઞા પાલન માટે આ કે ભાઈ એક દિવસે તમે આ રીતે સર્વજીવને ખમાવો, એ રીતે જે આજ્ઞા પાલન બધા ખમાવવા માટે આજ્ઞા કરી તેના પાલન માટે આ દિવસો યોજ્યા. તેમાં તકરાર શું? કોઈ કારણસર કે તે દિવસ નહીં, બધું બીજે દિવસ પાળો, પણ આ દિવસોની યોજના ન કરે તો કયા દિવસે શું કરવું ખ્યાલ ના આવે. જેમ જ્ઞાની પુરુષ આઠમ ના પાળવાની આજ્ઞા કરે અને બંનેને સાતમ પાળવાની કહે, અથવા સાતમ આઠમ વળી ભેગી કરશે એમ ધારી છઠ કહે, અથવા તેમાં પણ પાંચમનો ભેગ કરશે એમ ધારી બીજી તિથિ કહે, તો તે આજ્ઞા પાળવા માટે કહે.
જ્ઞાનીઓને જેમ યોગ્ય લાગે તેમ કહે તે પ્રમાણે આપણે માનવું. બાકી તિથિ બીથિનો ભેદ મૂકી દેવો, એવી કલ્પના કરવી નહીં, એવી ભંગજાળમાં પડવું નહીં. જ્ઞાની પુરુષોએ તિથિઓની મર્યાદા આત્માર્થે કરી છે. આત્મારા કલ્યાણ માટે આ બધી યોજના કરી છે, તે ઝઘડા કરવા માટે નહીં. જો ચોક્કસ દિવસ નિશ્ચિત ન કર્યો હોય તો આવશ્યક વિધિઓનો નિયમ રહેત નહીં. આત્માર્થે તિથિની મર્યાદાનો લાભ લેવો. ચોક્કસ દિવસ કોઈ નક્કી ન કર્યો હોય તો પછી આવશ્યક કોઈ વિધિઓનો નિયમ ન રહે, કયા દિવસે શું કરવું જોઈએ. એટલા માટે આ યોજના કરી છે. આત્માર્થે, આત્માના કલ્યાણ માટે તિથિઓની યોજના કરી છે, માટે તે મર્યાદાનો લાભ લેવો. જે યોજના કરી છે તે પ્રમાણે વર્તવું તો કલ્યાણ થાય. એટલે કૃપાલ કે ધર્મના નામે ક્લેશમાં પડવું નહીં. આ ધર્મના કોઈ પણ તિથિ નિમિત્તે કે કોઈ પણ બીજા નિમિત્તે ધર્મના નિમિત્તે ક્લેશમાં પડવું નહીં, ક્લેશ કરવું નહીં. નહીં તો અનંતાનુબંધી ભાંગામાં જાય, અનંત સંસાર વધારી દે. જ્યાં છૂટવા અને માટે જે યોજના છે તેને તે જ એને તો બંધન માટે થઈ જાય. જેમ તલવાર છે તે રક્ષા કરવાનું સાધન પણ ચલાવતા ન આવડે તો પોતાનો જ હાથ કાપી નાખે. માટે જ્ઞાની કહે તેમ કરવું. આ પ્રમાણે વાક્ય 647 ધર્મ નામે ક્લેશમાં પડવું નહીં. હવે વાક્ય 648 તારા ધર્મ માટે રાજ દ્વારે કેસ મૂકવું નહીં. તારા ધર્મ માટે રાજ દ્વારે કેસ મૂકવું નહીં. એટલે તારા ધર્મ સંબંધી કોઈ વિક્ષેપનું કારણ ઊભું થાય તો પણ રાજ દ્વારે કેસ મૂકવું નહીં, પણ પરસ્પર સમાધાન કરવાનો પ્રયાસ કરો. ધર્મ નિમિત્તે રાજદ્વારે કેસ જાય તો એનું પરિણામ બીજું વિચિત્ર જ આવે. જેમ અંતરિક્ષજી છે તીર્થ, અંતરિક્ષ પાર્શનાથ, છેવટે પરસ્પર સમાધાન ન થયું ત્યારે ગવર્મેન્ટે વચમાં પડીને શું કર્યું? 3 કલાક કરો 2 જણા. એટલે એક જણ ચક્ષુ કાઢે, બીજા ઘાલે, પાછા કાઢે ઘાલે. આ ધર્મ છે. એટલે ઋષિ કૃપાલદેવ શું કહ્યું કે આમ તે ધર્મ હોય. આવા ધર્મના નામે ઝઘડા કરવાથી 2 લડે એમાં ત્રીજો ફાયદો લઈ, ત્રીજાને વચમાં ઘૂસીને આવી દશા થાય. હમણાં સમય શિખરજીનું ચાલે. આવા ધર્મના નામે પરસ્પર ન સમજે ત્યારે વચમાં એ કેસ રાજ્યમાં જાય, રાજા પાસે, ત્યારે આવી દશા થાય. એટલે તારા ધર્મ માટે રાજદ્વારે કેસ મૂકવું નહીં. વળી વાક્ય 649 બને ત્યાં સુધી રાજદ્વારે ચઢવું નહીં. એટલે બને ત્યાં સુધી કોઈ પણ કાર્ય નિમિત્તે રાજદ્વારે ચઢવું નહીં, કોર્ટમાં જવું નહીં. કેમ કે તેનો ચુકાદો આવતા એ વર્ષો નીકળી જાય, 5, 10, 15 વર્ષ નીકળી જાય અને આપણે તેટલા સમય સુધી એના નિમિત્તે આર્ત ધ્યાન કરીને કેટલાય કર્મોનું બંધન કરી દઈએ. એટલે સુલે સંપત્તિ જ એ બધું પતાવું, પણ કે બને ત્યાં સુધી કોઈ પણ નિમિત્તે રાજદ્વારે ચઢવું નહીં, કોર્ટમાં જવું નહીં. બને ત્યાં સુધી રાજદ્વારે ચઢવું નહીં. હવે વાક્ય 650 શ્રીમંતાવસ્થાએ શાળાથી કરું. શ્રીમંતાવસ્થાએ, શ્રીમંત છું એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ છે તો એટલે એમ સમજાય છે કે વિનય વિવેક પ્રગટે એવી ધાર્મિક વિદ્યાશાળાઓ સ્થાપીને લોકોનું હિત કરું. શ્રીમંતાવસ્થાએ શાળાથી કરું. એટલે શ્રીમંત અવસ્થામાં વિનય વિવેક સદવિદ્યા પ્રગટે એવી ધાર્મિક વિદ્યાશાળાઓ સ્થાપીને લોકોનું હિત કરું. પૈસાનો સદુપયોગ કરું. સા વિદ્યા યા વિમુક્તએ, સાચી વિદ્યા એ જ કે જે મુક્તિ આપે. એ વિશે પરમ કૃપાળદેવ જણાવે છે વચનામૃતમાં 5:390 કે જે વિદ્યાથી ઉપશમ ગુણ પ્રગટ્યો નહીં
વિવેક આવ્યો નહીં કે સમાધિ થઈ નહીં તે વિદ્યાને વિશે રૂડા જીવે આગ્રહ કરવા યોગ્ય નથી. જે વિદ્યાથી કશાયો ઘટ્યા નહીં, અવશમ ગુણ પ્રગટ્યો નહીં, હિત અહિતનું ભાન થયું નહીં, વિવેક આવ્યો નહીં, પયા પેય, ખાદ્યા ખાદ્ય, શું ખાવું શું ન ખાવું, શું પીવું શું ન પીવું, શું કરવું શું ન કરવું, આવો વિવેક આવ્યો નહીં કે સમાધિ થઈ નહીં, આત્મપરિણામની સ્વસ્થતા થઈ નહીં, પરિણામ શાંત થયા નહીં ભાવ, તે વિદ્યાને વિશે રૂડા જીવે આગ્રહ કરવા યોગ્ય નથી. આવી જેથી કલ્યાણ કે નથી અથવા આત્મશાંતિ નથી, મોક્ષ નથી, પાપનો નાશ નથી, કશાયનું ઉપશમન નથી, તેવી વિદ્યાને વિશે રૂડા જીવે આગ્રહ કરવો યોગ્ય નથી. સર્વજ્ઞ ભગવાનનું કહેલું ગુપ્ત તત્વ પ્રમાદ સ્થિતિમાં આવી પડ્યું છે, તેને પ્રકાશિત કરવા તથા પૂર્વાચાર્યોના ગુંથેલા મહાન શાસ્ત્રો એકત્ર કરવા, પડેલા ગચ્છના મત મતાંતરને ટાળવા, તેમજ ધર્મ વિદ્યાને પ્રફુલ્લિત કરવા એક મહાન સમાજ સદાચરણી, શ્રીમંત અને ધીમંત બંને મળીને સ્થાપન કરવાની અવશ્ય છે એમ દર્શાવું છું. કૃપાલદેવ મોક્ષમાળામાં કહે છે સમાજની અગત્યના પાઠમાં, સર્વજ્ઞ ભગવાન તનું કહેલું, સર્વજ્ઞ જેને બધું જાણી લીધું કેવળ જ્ઞાન મળે એવા ભગવાન તીર્થંકરો, છેલ્લા ભગવાન મહાવીર ભગવાન તે એમનું શાસન ચાલે, તે ભગવાનનું કહેલું ગુપ્ત તત્વ, આત્મતત્વ તે પ્રમાદ સ્થિતિમાં આવી પડ્યું છે. તેને પ્રકાશિત કરવા ભગવાનનો જે ઉપદેશ ગ્રંથોમાં રહેલો છે તેને પ્રકાશિત કરવા તથા પૂર્વાચાર્યોએ જે મહાન ગ્રંથો ગૂંથ્યા છે તે મહાન ગ્રંથો એકત્ર કરવા અને પડેલા ગચ્છના મત મતાંતરને ટાળવા, જે મતભેદ પડી ગયા ઘણા તેને દૂર કરવા. કેમ કે સત્ય શું એ જ ઢંકાઈ ગયું છે. એટલે કૃપાલદેવે આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું, હોય કદાપી મોક્ષપદ નહીં અવિરોધય ઉપાય, કર્મો કાળય અનંતના સાથી છે ત્યાં જાય, અથવા મત દર્શન ઘણા કહે ઉપાય અને તેમાં મત સાચો કયો બને ન એ વિવેક, અથવા કેટલા મત દર્શન ધર્મા જગતમાં ચાલે એમાં સાચો મત કયો. બધા જ્યાં જઈને પૂછીએ બધા કે ધર્મ અમારા મતથી જ, મત ભેદે રે જો જે પૂછીએ સૌ થાપે અમે કહીએ છીએ એ જ મોક્ષનો માર્ગ. તો કે સત્ય શું એ જ કેમ જાણવું, એવી સ્થિતિ કાળ સ્થિતિ થઈ પડી. તો કે આવા ગચ્છ મતાંતરના ભેદને ટાળવા તેમજ ધર્મ વિદ્યાને પ્રફુલ્લિત કરવા, સત્ય ધર્મનો વિશેષ પ્રચાર થાય તેમ કરવા એક મહાન સમાજ સદાચરણ તો પહેલું જોઈએ, સદાચરણી એવા મહાન સમાજની શ્રીમંત અને ધીમંત, શ્રી એટલે લક્ષ્મીવંત એવા ધનવાનો અને ધી એટલે બુદ્ધિ, ધીમંત એટલે બુદ્ધિમાનોની, એટલે લક્ષ્મીવંત ધનવાન અને બુદ્ધિમાન એવા બંને મળીને એક સમાજ સ્થાપન કરવાની જરૂર છે એમ દર્શાવું છું. કૃપાલદેવ કે એટલે શ્રીમંતાવસ્થાએ શાળાથી કરું, એટલે શ્રીમંતાવસ્થામાં ધન છે તો એનો ઉપયોગ વિનય વિવેક પ્રગટે જીવોમાં આત્મવિદ્યાનું જ્ઞાન મળે એવી શાળાઓ સ્થાપું જેથી લોકોનું હિત થાય અને પોતાના ધનનો સદુપયોગ થાય. હવે વાક્ય આ પ્રમાણે વાક્ય 650 પૂરા થયા. વિશેષ આપણે આવતીકાલે 19 મહાનીતિ વાક્ય 651 વાક્ય, નિર્ધનાવસ્થાનો શોક કરું નહીં. નિર્ધનાવસ્થાનો શોક કરું નહીં. પૂર્વકર્મના ઉદય ધન વગેરે જતું રહ્યું હોય
અને નિર્ધન અવસ્થા આવી હોય પણ તેનો ખેદ કરવો નહીં. કેમ કે ખેદ કરવાથી કંઈ લક્ષ્મી પાછી આવતી નથી અને એમ પણ લક્ષ્મી વગેરે બધું નાશવંત છે. રાજા હોય તે રંક બની જાય અને રંક હોય તે રાજા થઈ જાય, એ ધનવાન બની જાય, એવું સંસારનું સ્વરૂપ છે. બધું ફરતું છે, ક્ષણિક છે, નાશવંત છે. માટે પૂર્વકર્મના ઉદય નિર્ધનાવસ્થા આવી હોય તેનો પણ કે છે શોક કરવું નહીં, કે ધનવાન બની જાઉં તો પણ હર્ષ કરવું નહીં. કેમ કે એ પણ શાશ્વત નથી. એટલે જે થાય આપણા કર્મ અનુસારે તેને સંભાવે ભોગવો, જેથી નવા કર્મ બંધાય નહીં અને જૂના છૂટે. કૃપાલદેવ પોતે આના વિશે કહે છે, સૌભાગભાઈને લખે છે કે પ્રાણી માત્ર પ્રાય આહાર પાણી પામી રહે છે, તો તમ જેવા પ્રાણીના કુટુંબને માટે તેથી વિપર્ય પરિણામ આવે એવું જે ધારવું તે યોગ્ય જ નથી. કૃપાલદેવને વારંવાર સૌભાગભાઈ પોતાની સ્મૃતિ માટે લખે ત્યારે કૃપાલદેવ કે પ્રાણી માત્ર બધા જાનવરોને પણ એમનું પેટ ભરાય છે, આહાર પાણી મળી રહે, તો તમારા જેવા પ્રાણીને શું આહાર પાણી ન મળે, કુટુંબને પણ ન મળે? તો તમ જેવા પ્રાણીના કુટુંબના માટે તેથી વિપર્ય એટલે વિપરીત પરિણામ આવે એવું જે ધારવું તે યોગ્ય જ નથી. કુટુંબની લાજ વારંવાર આડી આવી જે આકુળતા આપે છે તે ગમે તો રાખીએ કે અને ગમે તો ન રાખીએ તે બંને સરખું છે. કેમ કે જેમાં પોતાનું નિરુપાયપણું રહ્યું તેમાં જે થાય તે યોગ્ય જ માનવું એ દ્રષ્ટિ સમ્યક છે. જે લાગ્યું તે જણાવ્યું છે. પાન 314 ઉપર કે છે વચનામૃતમાં સૌભાગભાઈને લખે કે કુટુંબની લાજ વારંવાર તમને આડી આવીને આવી હૃદયમાં આકુળતા ઉત્પન્ન કરે છે, પણ એ તો કર્મ પ્રમાણે જ થશે. છોકરા આપણા એટલે એનું બધું સારું જ થાય એમ બધા ઈચ્છે, પણ એના પણ પુણ્ય પાપ હોય. એટલે કુટુંબની લાજ તમે ગમે એટલી રાખવા ઈચ્છો પણ એમના પુણ્ય પ્રમાણે થશે. આકુળતા કરવાથી કાંઈ વળશે નહીં. કે આકુળતા તમે કરો કે ન કરો બે સરખું છે. કંઈ આપણે બહુ દુઃખી થવાથી પુત્રનું ભલું ન થાય, અને પુત્રનું ભલું થવું હોય આપણે કંઈ અને આપીને ગયા હોય તો એ લાખોપતિ કરોડપતિ બની જાય, એના પુણ્ય પાપ પ્રમાણે છે. એટલે કુટુંબની લાજ માટે તમે આકુળ થાઓ કે વ્યાકુળ થાઓ એવી લોક લજ્જા રાખો કે ન રાખો એ બંને સરખું છે. કેમ કે જેમાં નિરુપાયપણું રહ્યું તેમાં તો જે થાય તે યોગ્ય જ માનું. હવે એવું કર્મના ઉદય બધાના ઉદય થયું છે, એમાં તમે તમારું કંઈ ચાલી શકે એમ નથી. નિરુપાયપણું છે, જ્યાં નિરુપાયતા છે ત્યાં સહનશીલતા કર્તવ્ય છે. તો જે થાય એ યોગ્ય જ માનો, એમ જ બનવાનું હશે. જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે. પરના દોષ જોવામાં ન આવે, પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે, જગતને આત્મરૂપ માનવામાં આવે, તો જ આ જગતમાં રહેવું યોગ્ય છે, બીજી રીતે નહીં. કેમ કે નિરુપાયપણું છે. સર્વજીવ કર્મને પરવશ છે. એટલે જે સ્થિતિ પોતે બાંધી ઉદયમાં આવશે તેમાં સમતા ભાવ રાખો તો નવા ન બંધાય, અને જૂના પણ ખરે નહીં તો નવીન બંધાય. આઠ ધ્યાન કરે એટલે આઠ ધ્યાનનું ફળ ફરી નિર્ધનાવસ્થા આવશે. એટલે જે સારું કે ખોટું જે પુણ્ય પાપ પ્રમાણે મળે તેમાં સમતા ભાવ રાખીને આનંદમાં રહો. એટલે આત્માને ક્લેશિત ન કરો. કોઈ પણ કારણે આ જગતમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. હા, કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. કેમ કે ક્લેશે વાસિત મન સંસાર, ક્લેશ રહિત મન તે ભવપાર. એક નિર્ધન મનુષ્યનું દ્રષ્ટાંત છે. સર્વથી શ્રેષ્ઠ સંતોષ ધન છે. जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान. एक महात्मा ધ્યાનમાં બેઠા હતા. ત્યાં એક નિર્ધન માણસે આવી મહાત્માને એમ કહ્યું કે મહાત્મા,
હું બહુ દુઃખી છું, એનો કોઈ ઉપાય બતાવો. ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું, જા સામે તળાવ કાંઠે રત્ન ચિંતામણી પડ્યો છે તે લઈ લે. અમુક ખ્યાલ આપ્યો કે એવો ચમકદાર પથ્થર હશે કે જે હશે એમ જણાવીને કહ્યું કે ત્યાં રત્ન ચિંતામણી પડ્યો, જા લઈ લે. ત્યાં જઈ તેણે તે રત્ન ચિંતામણી લીધો અને જે વિધિ બતાવી તે પ્રમાણે તે કરીને તેની ઈચ્છિત વસ્તુ મેળવી. પણ તે નિર્ધનને આવો વિચાર આવ્યો કે આવી કિંમતી જે માગે મળે એવી રત્ન ચિંતામણી જેવી વસ્તુને આ મહાત્માએ કેમ ન લીધી, એમણે મને કેમ આપી દીધી. એટલે મહાત્માને પૂછ્યું કે આપે રત્ન ચિંતામણી કેમ ન લીધો. ત્યારે મહાત્માએ કહ્યું, અમારી પાસે તો તેથી પણ વિશેષ સંતોષરૂપી ધન છે કે જેથી એ ધન બધું અમને ધૂળ સમાન લાગે છે. અમને તો પરિગ્રહરૂપ ભાસે, ભારરૂપ લાગે. એથી પણ અમારી પાસે તો સંતોષરૂપી ધન છે. ગોધન, ગજ ધન, રતન ધન, કંચન ખાન, સુખાન, પણ જબ આવે સંતોષ ધન સબ ધન ધૂળ સમાન. જે મહાત્માઓને પરમ સંતોષ ભાવ વર્તે એને આ તો બલા લાગે, ઉપાધિ લાગે. એને સંભાળવી, એના માટે વિચારો કરવા, ક્યાં મૂકવું વગેરે. મહાત્માને મન તો તે ધૂળ સમાન છે. એમ કર્મ ઉદય નિર્ધાવસ્થા હું પણ પામું તો હું પણ ભૌતિક સામગ્રીને તુચ્છ ગણી સંતોષ ભાવ કેળવવા પ્રયત્ન કરું. મહાત્માઓ અને પોતાની પાસે હોય કેટલું બધું રસ્તાવસ્થામાં તો પણ એને મૂકીને જે દીક્ષા લે, મારે મારા કર્મના ઉદય જતું રહ્યું તો મહાત્માએ છોડ્યું, હું પણ સવળો ભાવ લાવું કે મારા કર્મનું દેણું પત્યું, પૂરું હશે તે, એમ કરીને સંતોષ ભાવ લાવવા પ્રયત્ન કરું. હિત શિક્ષાના રાસનું રહસ્ય એમાં જણાવે છે કે ઉત્તમ મનુષ્ય કદી લાભાંતરાયનો ઉદય થવાથી પ્રાપ્ત થયેલ ધન ખોવે તો પણ દિલગીર ન થાય. ઉત્તમ મનુષ્ય કદી લાભાંતરાયનો ઉદય હોય તો આવેલું ધન પણ કોઈ જતું રહે અથવા લાભ જ ન થાય તો પણ એ દિલગીર ન થાય, ખેદ ન પામે. તેના કારણોનો વિચાર કરી તેવા કારણ તજે અને લક્ષ્મી મેળવવાના સદુપાયો ચિંતવી તે માટે પ્રયત્ન કરે. ખેતો ન જ કરે, ધન જતું રહ્યું હોય તો એને ક્યાં ભૂલ થઈ, કેવી રીતે ગયું તે કારણોને દૂર કરે. અથવા લક્ષ્મી જરૂર હોય તો કેવી રીતે પેદા થાય એના ઉપાય શોધે. બાકી ચિંતા તો માત્ર આત્મગુણ રોધક છે. ચિંતાથી કંઈ વળે નહીં, ચિંતાથી કંઈ પૈસા આવે નહીં. ચિંતા હશે ચતુરાઈ ઘટે ઘટે રૂપ ગુણ જ્ઞાન, ચિંતા બડી અભાગીન ચિંતા ચિતા સમાન. એ તો બાળે, લોહીને બાળી નાખે. ચિંતાથી કાંઈ વળે નહીં. હવે જે કર્મને ઉદય આધીન થઈ ગયું, હવે શું કરવું? એટલે વિચારવાન તો તેના ઉપાય શોધે છે. કારણ કે લક્ષ્મી ઉદ્યમવંતની દાસી છે, પુણ્યવાનની દાસી છે. અને લક્ષ્મી પુરુષાર્થ કરે તો એને મળી આવે. ઉદ્યમવંત જ તે મેળવી શકે છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ એટલે પરંતુ તે ઉદ્યમ કેવો હોવો જોઈએ? ધર્મયુક્ત હોવા જોઈએ. ધર્મીજનોને તે સત્વર ફળીભૂત થાય છે. માટે દરેક રીતે ધર્મની આરાધના કરવી. જે વખતે સંપત્તિ ઘટે ત્યારે વિચાર કરે કે કાપેલું વૃક્ષ પણ પાછું ફળે છે, વધે છે. જેમ ઝાડને કાપી નાખે પાછું એ તો ઉગી નીકળે, તેમ લક્ષ્મી પણ આજે ગઈ તો પાછી આવશે કાલે. પુણ્ય હશે તો પુણ્ય ધર્મ આરાધનથી થાય છે. ધર્મની આરાધના કરવી તો પાછું પુણ્યનો સંચય થાય, તો એ આવશ્યકતા હોય તે મળી આવે. એ ચડતી પડતી તો બધાને આવે છે કર્મના ઉદયો. એનો ફરી બીજું દૃષ્ટાંત આપે કે ચંદ્ર કૃષ્ણ પક્ષમાં ક્ષીણ થયેલો શુક્લ પક્ષમાં પાછો વધે છે. ઝાડ કાપેલું જેમ વધે તેમ ચંદ્રમાં પણ અંધારા પખમાં
એનું અજવાળું ઘટતું જાય, પાછું શુક્લ પક્ષમાં પાછું એક એક કળા વધતી જાય, તેમ આપત્તિ પણ આવેલી પાછી જાય છે. દુઃખ કંઈ સદા રહેતું નથી એમ કે છે વિચારું. નિર્ધનાવસ્થા આવી જાય, આવ્યો છે પાપનો ઉદય, સમતાએ ભોગવો, ફરી પુણ્યનો ઉદય હશે તો મળી આવશે, અથવા પુણ્ય ધર્મથી થાય છે એટલે ધર્મને કદી ભૂલવો નહીં. એટલે આપત્તિ પણ આવેલી જાય છે ને સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ઉત્તમ પુરુષે તો આપત્તિમાં ને સંપત્તિમાં બંનેમાં સમાન વૃત્તિ રાખવી. સંપત્તિ આવીએ હરખાઈ જવું નહીં અને વિપત્તિ આવે અકળાઈ જવું નહીં. ઘણું ધન મળી ગયું પુણ્યના ઉદય તો હું કેવો હોશિયાર કે મેં જો કેવું મેળવી લીધું, ને પાપનો ઉદય આવે ત્યારે પોતે જ છે, પણ ત્યારે પછી ઈશ્વરને નામ લે કે ભાઈ જેવી ભગવાનની મરજી, જાણે ખોટ આવી તે ભગવાને લાવી અને કમાવ્યો તો હું કમાવી ગયો. એમ નથી. કમાવું કે જવું એ બધું પાપ પુણ્યને આધીન છે. એટલે કે છે સંપત્તિ પ્રાપ્ત થયે પણ એમાં છલકાઈ જવું નહીં, હરખાવવું બી નહીં, અને વિપત્તિ આવે અકળાવવું પણ નહીં. વળી આપત્તિ ને સંપત્તિ એ તો બંને મોટાને જ હોય છે. ગ્રહણ ચંદ્ર ને સૂર્યનું થાય છે, કંઈ તારાઓનું થતું નથી. ચંદ્રગ્રહણ થાય, સૂર્યગ્રહણ થાય, એમ મોટાઓને આપત્તિ આવે. મૂળથી દરિદ્રી હોય એને આપત્તિ કે સંપત્તિ શું? એને તો છે જ નહીં, તો જાય શું? અને ચિંતા પણ સુગ્નને હોય છે, મૂર્ખને હોતી નથી. મૂર્ખ તો સદા નિશ્ચિંત હોય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જો આપણી પાસે ઘણું ધન હશે તો એ જશે પણ ખરા. સંપત્તિ છે તો આપત્તિ પણ આવશે, એટલે એની પહેલાંથી પૂર્વ તૈયારી રાખવી. પછી એમાંથી જતું રહે તો દુઃખી થવાનો દાડો ના આવે. એટલે હંમેશા પહેલાંથી જ વિચારીને કે આ બધું ક્ષણિક છે, નાશવંત છે, એ કંઈ શાશ્વત નથી. એટલે કૃપાલ કે નિર્ધનાવસ્થાનો શોક કરું નહીં. એના પર એક બીજું દ્રષ્ટાંત છે, હિત શિક્ષાના રાસના રહસ્યમાં જ આપેલું છે. એમાં જણાવે આભડ શેઠનું દ્રષ્ટાંત. પાટણ શહેરમાં શ્રીમાળી જ્ઞાતિના નાગરાજ નામે એક શેઠ હતા. લોકો તેને કોટી ધ્વજ કહેતા. કરોડો રૂપિયા હતા. તેને મેલા દેવી નામે સ્ત્રી હતી. અન્યદા તે સગર્ભા થઈ. તેવામાં નાગરાજ શેઠ મૃત્યુ પામ્યા. શેઠ મરી ગયા. કરોડોનું ધન છે, સ્ત્રી સગર્ભા થઈ, એટલે રાજાએ તેને અપુત્રીઓ જાણીને તેનું સર્વ દ્રવ્ય લઈ લીધું. કરોડો રૂપિયા રાજા લઈ ગયો. પુત્ર હજુ જન્મ્યો નથી, એટલે મેલાદેવી જે સગર્ભા છે પોતાના પિયર ધોળકે ગઈ. ત્યાં તેને અમારી પડા વગડાવવાનો દોહલો થયો. પેટમાં ગર્ભ છે એના પુણ્યે કે બસ અમારી પડા વગડાવો. હિંસાને બંધ કર્યો, ભાવ ઉપજ્યો. તેના પિતા દ્રવ્યવાન હોવાથી તેણે અમારી પડા વગડાવી. જીવ હિંસા અમુક દિવસો સુધી બંધ રખાવી, પૈસા ખર્ચી નહીં, અને તેનો દોહલો પૂરો કર્યો. અનુક્રમે તે પુત્રને પુત્રનો પ્રસવ થયો. તેનું નામ માતા મહે એટલે નાનાએ અભય રાખ્યું. પરંતુ લોકો તો તેને આભડ નામથી બોલાવા લાગ્યા. અભયને આભુ આભુ કહેતા હશે લાડમાં, પછી આભડ બની ગયું. પછી આભડ મોટો થયો. માતાની રજા લઈ તે યોગ્ય ઉંમરે પાટણ ગયો. ત્યાં પોતાના જીર્ણ ગ્રહમાં રહેતા તેમાંથી પુણ્યયોગે દ્રવ્ય પ્રગટ થયું. જૂના ઘરમાં રહેતો, ત્યાં કંઈ ખોદકામ કર્યું છે, તેમાંથી તો ચરુ નીકળ્યા. તે દ્રવ્યવાન થઈને પાછો વેપાર કરવા લાગ્યો અને લાચ લદે નામની સ્ત્રી પરણ્યો. એટલે પિતા પાસે ઘણું કરોડોનું ધન, પણ રાજાએ લઈ લીધું. પુત્ર હતો નહીં, એટલે હવે પાછો એના પુણ્યનો ઉદય તો પાછા જમીનમાંથી ચરુ નીકળ્યા અને પાછો કરોડોપતિ બની ગયો અને લાચ લદે નામની સ્ત્રીને પરણ્યો. અનુક્રમે કોટી ધ્વજ થયો અને તેને પુત્ર થયા. વળી પાછો અશુભ કર્મનો ગાઢ ઉદય આવ્યો. વળી પાછો, તેથી તે પાછો નિર્ધન થઈ ગયો. બધું જતું રહ્યું.
એટલે તેની સ્ત્રી પણ ત્રણેય પુત્રોને લઈને પોતાને પિયર ગઈ. આભડ ઘરમાં એકલો રહ્યો. તે પોતાને ન છાજે તેવા ચર્મની કોથળી ઘસવી વગેરે ઉદ્યોગ પેટને માટે કરવા લાગ્યો. ચામડાની કોથળીઓ ઘસવી, આવો ઉદ્યમ કરવો પડ્યો. કરોડોપતિ પણ આજે તો કાંઈ જ નથી. એમ કરતાં એક માણું અનાજ મળે, આવી માન મજૂરી કરે, એક માણું અનાજ મળે એટલે પોતાના હાથે જે દળે, હાથે રાંધે અને એકલો જમે. એ સ્ત્રી તો પિયરે ગઈ ત્રણેય પુત્રને લઈને. આ પ્રમાણે દુઃખમાં દિવસો વ્યતિક્રમાવા લાગ્યો. કરતા કહે છે કે ચંદ્રમા એક દિવસ ખાંડો, એક દિવસ ગોળ, એક દિવસ લાંબો અને એક દિવસ માત્ર લીટી જેવો દેખાય છે. તેના પણ સરખા દિવસો જતા નથી. તેમ આભડ શેઠ પણ કોટક્રોટી ધ્વજ હતો, છતાં નિર્ધન થઈ જવાથી જ્યાં ત્યાં ભટકે છે. માટે હે પુરુષ, માન કરીશ નહીં, કેમ કે જેવી કાલ તેવી આજ નથી. બધા દિવસો સરખા જતા નથી. પાપ પુણ્યના ઉદય પ્રમાણે આખું જગત છે. પુણ્ય પાપના દ્વંદ્વરૂપ આખું વિશ્વ છે. આવ્યા જ કરવાના. પાપના ઉદય પુણ્યના ઉદય આજે છે, કાલે નહીં, પાછું આવે. તે એમાં કે હર્ષો કરવોની જે અવસ્થા આવે તેને વધાવી લેવી. જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે તો ચિંતા શોક થાય નહીં અને આર ધ્યાન થાય નહીં, તો નવીન કર્મ બંધ થાય નહીં. હવે શું થયું? એકવાર આભડ શેઠ હેમચંદ્રાચાર્ય પાસે ગયા. નાની પુરુષ છે. કૃપાલ કે એવા બીજા 600 વર્ષના અંતરાળમાં બીજા હેમચંદ્રાચાર્યની જરૂર હતી, નહીં તો શાસનની આવી દુર્દશા થાત નહીં. એમને 1.25 લાખ ઘરને જૈન બનાવ્યા. પછી કૃપાલે લખ્યું કે સ્વામિનારાયણે સહજાનંદ સ્વામીએ 1 લાખ ઘરને ના માનવાવાળા થયા એટલે પોતાનો મત ઊભો કર્યો નવો. જ્યારે હેમચંદ્રાચાર્ય પણ ધારત તો નવો મત પોતાનો સ્થાપી શકત, કેમ કે 1.25 લાખ ઘરને જૈન બનાવ્યા, છતાં પણ એમણે કર્યું નહીં. કે નહીં, અમે તો ભગવાન વિતરાગના બોધના આધારે લોકોને ભાવ સમજાવનારા, અમે તીર્થની સ્થાપના કરનારા નહીં. એમ હેમચંદ્રાચાર્ય કૃપાલ આવા બળવાન પુરુષની, સમર્થ પુરુષની જરૂર હતી. એટલે અન્યથા આભડ શેઠ આ હેમચંદ્રાચાર્ય પાસે ગયા અને તેમની પાસે શ્રાવકના 12 વ્રત ઉચ્ચર્યા, 12 વ્રત લીધા. ધર્મને નહીં છોડ્યો. આવી બધી ગમે તેવી સ્થિતિ આવી પડી તો પણ તેમાં 5મા વ્રતમાં પરિગ્રહનું પરિમાણ કરતાં તેણે 150 રૂપિયા રાખવા ધાર્યું. હેમચંદ્રાચાર્ય શું કે મને 100 કે 50 રૂપિયાનું પરિગ્રહ પરિમાણ વ્રત રાખો, આપો, કે મારી પાસે તો કંઈ છે નહીં. ત્યારે હેમચંદ્રાચાર્ય શું કહે, આટલા દ્રવ્યથી તારું મન સ્થિર નહીં રહે, કારણ કે આગળ ઉપર તને ઘણી લક્ષ્મી મળવાની છે. તેણે 1000 રાખવા કહ્યું. ત્યારે ગુરુએ તો પણ ના કહી. એટલે 1 લાખ રાખવા ઈચ્છા જણાવી. ત્યારે લોકો હસવા લાગ્યા. 1 લાખ રૂપિયા, હવે પાસે તો દમડી નથી, 1 લાખ રૂપિયાનું પરિગ્રહ પરિમાણ કરે. લોકો કે હસવા લાગ્યા. પરંતુ ગુરુ મહારાજે તેટલાથી પણ નહીં સરે એમ કહ્યું. એટલાથી પણ તારે નહીં ચાલે. એટલે 9 લાખ રાખ્યા. અને તેનાથી વધારે થાય તો પુણ્ય કાર્યમાં ખર્ચીશ. 9 લાખ રૂપિયાનું પરિગ્રહ પ્રમાણ કર્યું, તેથી વધારે થશે તો પુણ્ય કાર્યમાં ખર્ચીશ એમ કહ્યું. ગુરુએ તેને તે પ્રમાણે પરિગ્રહ પરિમાણનો નિયમ કરાવ્યો. હવે તેની પાસે 5 દામ હતા, 5 દમડી હતી. તેટલા વડે એક બકરીના ગળામાં ઇન્દ્ર નીલ બાંધેલું હતું. એને ખબર હશે કે આ નીલ રત્ન છે, બકરીના ગળામાં બાંધેલું હતું. એણે 5 કોડીમાં ખરીદી લીધું. પછી તેના ઘણા માણેક કર્યા, એને તોડીને, અને લાખ રૂપિયા, એક લાખ રૂપિયામાં 1 મણકો વેચ્યો. પછી તેથી તેની પાસે ઘણું દ્રવ્ય થયું. પાછો અનુક્રમે કોટી ધ્વજ થયો. એટલે સ્ત્રી પુત્ર પણ આવીને મળ્યા. તેણે નગરમાં દુઃખીઓનું દુઃખ ટાળવા પઢા વગડાવ્યો. ભાવ કેવા! પાછું દ્રવ્ય આવ્યું કે કોને જે દુઃખ હોય, દુઃખીઓ મારી પાસે આવે, એને હું મદદ કરી, દુઃખ નિવારણમાં સહાય કરીશ. એવો પઢા વગાડ્યો.
બગડાવ્યો એટલે સમાચાર બધાને કેવડાવ્યા કે નગરમાં દુઃખીઓનું દુઃખ ટાળવા પઢ બગડાવ્યો અને મુનિરાજને ઘૃત વગેરેનું દાન દેવા લાગ્યો. ભાવથી સારા ભાવથી મહાત્માને દાન આપવા લાગ્યો. આબળ શેઠ લક્ષ્મી મળી એટલે આનંદથી સ્વામી વત્સલ કરવા લાગ્યા. હવે ધન મળ્યું, હવે સ્વામીભાઈનો જમાડે. જીનેશ્વરની પૂજા ભક્તિ કરવા લાગ્યા. દાન શાળા મંડાવી શ્રી સંઘની તમામ જૈન બંધુની વર્ષમાં 2 વાર ભક્તિ કરવા લાગ્યા. જીર્ણોદ્ધાર ચૈત્યોનો તેમજ પુસ્તકોનો કરાવ્યો. આ પ્રમાણે તેના 84 વર્ષના આયુષ્યમાં કુલ સરવાળો કરતાં તેણે 98 લાખ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું. તે જમાનામાં ત્યારે 2.5 રૂપિયામાં ઘી હશે. 98 લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા. અંત સમયે તે સરવાળો જાણી તેને ખેદ થયો. દેહ છૂટતી વખતે કે મેં 98 લાખ ખર્ચ્યા, પૂરા કરોડે નહીં ખર્ચી શક્યો. એનો ખેદ થયો કે હું 1 કરોડ પૂરા ખર્ચી ન શક્યો. તે સાંભળીને તેના પુત્રે તેના શ્રેયાર્થે 8 લાખ બીજા ખર્ચવાનું કબૂલ કર્યું કે તમને એવો ખેદ થાય બીજા અમે 8 લાખ ખર્ચીશું. અને પછી ખર્ચ્યા 10 લાખ અને 10 લાખ ખર્ચી 1 કરોડ ને 8 લાખનો સરવાળો કર્યો. આબળ શેઠ અનશન કરી મૃત્યુ પામીને સ્વર્ગે ગયા. આ પ્રમાણે આબળ શેઠનો પ્રબંધ સાંભળીને ઉત્તમ પુરુષે ધન જાય ત્યારે ધૈર્ય અને ધર્મ છોડવો નહીં, અને ધન આવે ત્યારે ગર્વ કરવો નહીં. આબળ શેઠનું બધું જતું રહ્યું પણ એને ધર્મ નહીં છોડ્યો તો પાછું બધું મળી આવ્યું. ધૈર્ય પણ નહીં છોડ્યો કે મારું બધું જતું રહ્યું હવે શું કરીશ, એવો પણ કહીને ભાવ લાવતા ધીરજ રાખીને ફરી પુરુષાર્થ કર્યો. ધર્મ મૂક્યો નહીં તો પુણ્યોદય ફરી મળી આવ્યું. અને ધન આવે ત્યારે પણ ગર્વ કરવો નહીં. એવું ધન પાછું આવ્યું તો શું, કોનું દુઃખ નિવારણ કરું, કોને તારું, કોને પાર ઉતારું, એવો જ ભાવ રાખ્યો. અથવા જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા, શાસ્ત્ર પુસ્તકો એના ઉદ્ધાર કર્યા, એ પુસ્તકો લખાવ્યા, સકળ સંઘની સેવા કરી. આ રીતે ઉત્તમ ગર્વ ન કર્યો પણ ઉત્તમ કાર્યમાં દ્રવ્યનો ઉપયોગ કર્યો. કદી પાછું ન આવે તો પણ હૃદયમાં ખેદ કરવો નહીં. ગયું નહીં પણ આવે. પાપનો ઉદય વિશેષ હોય તો ફરી ન પણ મળે તો પણ કે છે ખેદ કરવો નહીં. સંભાવમાં રહેવું, કારણ કે જગતમાં સંતોષ જ સર્વ કરતાં વડો છે, શ્રેષ્ઠ છે. જગતમાં સંતોષ ભાવ સર્વ કરતાં મોટો છે. મળવું ન મળવું તો એ તો પુણ્ય પાપને આધીન છે, પ્રારબ્ધને આધીન છે. કોઈને 100 મળે, કોઈને 1000 મળે, કોઈને લાખ પણ મળે, પણ જે સંતોષ ભાવ સમજીને રાખે તે સદા સુખી. માનો કે લોરી ચલાવતો હોય, 100 રૂપિયા મળતા હોય રોજના, પણ એ મનમાં માનતો હોય એમ કે બહોત હૈ, કલ કી બાત કલ દેખેંગે. આજનું તો થઈ ગયું તો એ નિશ્ચિંતપણે ઊંઘે. અને કરોડો રૂપિયા આવે પણ એને તો નિરંતરમાં એને કેમ 5 કરોડ કરું એની જ બળતરા રહેતી હોય તો એને ઊંઘ પણ ના આવે. એટલે સંતોષ જેની પાસે આવ્યો તે સદા સુખી. એટલે જ્ઞાનીઓ કહ્યું કે સંતોષા મૃત તૃપ્તાનામ યત સુખમ શાંત ચેતસામ કુતસ્તદ ધન લુબ્ધાનામ ઇતસ્તદ ધાવતામ. સંતોષ રૂપી અમૃતનું પાન કરીને જે સુખ માનવો પામે તે અહીં તહીં દોડતા ધનના તૃષ્ણાવાનને તે સુખ ક્યાંથી. સંતોષામૃત તૃપ્તાનામ, સંતોષ રૂપી અમૃતથી તૃપ્ત થયેલા જીવોને યત સુખમ, જે સુખ છે, શાંત ચેતસામ, એનું મગજ શાંત થઈને જે સુખ ભોગવે તે તસ્તસ ધાવતામ, અહીં તે ધાવતામ એટલે દોડતા ધન માટે, તેને સુખની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી. સંતોષામૃત તૃપ્તાનામ યત સુખમ શાંત ચેતસામ કુતસ્તદ, તેને તે ક્યાંથી. કુતસ્તદ ધન લુબ્ધાનામ, ધનની આસક્તિ લુબ્ધ થયેલા તે જીવને એ સુખ ક્યાંથી. એટલે મહાપુરુષોએ કહ્યું કે સંતોષી નર સદા સુખી અને તૃષ્ણા વાળો નર નિત્ય ભિખારી. કૃપાલદેવે કહ્યું કે તૃષ્ણા જન્મમણ કોના, તો કે જે તૃષ્ણા રાખે છે તેના. જેટલી તૃષ્ણા વધારે તેટલા જન્મમણ વધારે. એટલે આવી આકાંક્ષા ન રાખી આપણા પુણ્યોદય જે મળવાનું જ છે એને કોઈ લઈ ન શકે, પણ તૃષ્ણા ન રાખવાથી, કેમ કે વિશેષ આશા રાખવાથી કંઈ વધારે મળતું નથી, પણ ઉડતો જીવ દુઃખી થાય છે.
અને જે કંઈ મળ્યું હોય તેમાં પણ ધર્મ ધ્યાનમાં પણ યથાશક્તિ ખર્ચ કર્યા કરવું. પુણ્ય ઉદય હંમેશા જારી રહે. પુણ્ય મેળવવા માટે નહીં, પણ લોભ છોડવા. મહાપુરુષો તો સર્વથા ભેગું કરવાની ના પાડે છે. પણ જીવથી હજુ છૂટતું ન હોય તો કે થોડું ઘણું દાન તપશીલ ભાવ પણ કરતા રહેજો, તો કે તમે આ ભૌમય સુખ પામશો, ભવ સુખી રહેશો. આ પ્રમાણે વાક્ય 651 નિર્ધના વસ્તાનો શોક કરું નહીં. ગરીબાઈ આવી જાય તો પણ એનો શોક કરું નહીં, ચિંતા કરું નહીં, પણ એનો ધર્મને છોડ્યા વગર યથાશક્તિ ગ્રસ્ત છું તો ફરી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરું. હવે વાક્ય છે 652 પર દુઃખે હર્ષ ધરું નહીં. પર દુઃખે બીજાનું દુઃખ જોઈને રાજી થવું નહીં. પર દુઃખે હર્ષ ધરું નહીં એટલે બીજાનું દુઃખ જોઈ આનંદ પામવું નહીં, પણ તેનું દુઃખ નિવારવા યથાશક્તિ મદદ કરું. પણ એનું દુઃખ કેવી રીતે દૂર થાય એવો કોઈ ઉપાય હોય તો વિચારું. એમ આપણાથી થઈ શકે એવું તનથી, મનથી, ધનથી કે વચનથી કંઈ જ ન થઈ શકે તો બે શબ્દે સારા બોલી અને એને શાંતિ પમાડે કે ભાઈ બધું કર્માધીન છે, શાંતિ રાખો, જે થવાનું થશે, આપણે કંઈ ભૂખ્યા તો નથી, પેટ ભરાય છે, બસ આનંદમાં રહો અને ધર્મ કર્યા કરો, ઉત્તમ કાર્યો, સર્વનું ભલું ઈચ્છો તો તમારું ભલું આપોઆપ થઈ જશે. એમ બે મીઠા વચન કહીને પણ એને શાંતિ કેમ ઉપજે તેમ કરવું. પર દુઃખે હર્ષ ધરવાથી પરભવમાં પોતે પણ તેવા દુઃખનો ભોગતા થાય. આપણે કોઈનું બુરું ચિંતવીએ, એનું બુરું તો આપણે નહીં કરી શકીએ, કેમ કે એનાય પુણ્ય પાપ છે, એનાય કર્મને આધીન એનું વર્તે, પણ આપણે એનું બુરું કરવાનો ભાવ કર્યો એટલે આપણું તો ભાવથી બુરું થઈ જ ગયું. પર દુઃખે હર્ષ ધરવાથી પરભવમાં પોતે પણ તેવા દુઃખનો ભોગતા થાય, માટે સર્વ જીવો સદા સુખી રહો, નિરોગી રહો એવી ભાવના કર્યા કરો. અંતરથી આવી ઉત્તમ ભાવનાઓ જો બીજા માટે આપણે રાખીશું તો આપણે તો તત્કાળ સુખી થઈશું. કેમ કે બધાને સુખી જોવાનો જે ભાવ છે એ વડે બીજા પ્રતિ ઈર્ષા ભાવ, દ્વેષ ભાવ, બીજો ભાવ ના આવે. બધા સુખી થાઓ એટલે આપણને શાંતિ પડે. પણ બીજા દુઃખી કેમ થાય એવો ભાવ જો હોય તો અહીંયા બળતરા આપણા હૃદયમાં હમણાં જ ચાલુ થઈ જાય. માટે જ્ઞાનીઓ કેવું કદી કરવું નહીં, પર દુઃખે હર્ષ ધરવું નહીં. ઉપદેશામૃત ભાષાંતર ભાગ 5માં જણાવે છે, એક બ્રાહ્મણનું દ્રષ્ટાંત છે. હસ્તિનાપુર નગરમાં એક દિવસ મુનિ મહાત્મા ભિક્ષા માટે પધાર્યા. ત્યાં એક શેરી હતી હસ્તિનાપુરમાં. ત્યાં કોઈ ચાલતું તો તરત મૃત્યુ પામતું. ત્યાં વ્યંતરના કારણે ત્યાં કોઈ ચાલે તો એ એટલી બધી નીચે દેખાય નહીં, પણ અગ્નિ જેવી ભૂમિ થઈ ગયેલી કે માણસ ત્યાં ચાલતા જ મરી જાય. કારણ કે કોઈ વ્યંતરના ઉપદ્રવથી અગ્નિ જેવી તપેલી તે રહેતી, તે જમીન, તે શેરી. તે શેરી માણસના સંચાર વિનાની જોઈને, કોઈ માણસ તે ચાલતું નહોતું એ શેરીમાં જોઈને મુનિએ ત્યાં ઊભા રહેલે એક બ્રાહ્મણને પૂછ્યું કે આ શેરીમાં માણસો ચાલે છે કે નહીં, જાય છે કે નહીં, કેમ સાવ નિર્જન જેવું લાગે, કોઈ માણસ નથી દેખાતું. ત્યારે તે બ્રાહ્મણના મનમાં દુઃખી કરવાનો ભાવ ઉત્પન્ન થયો કે આ ભલે મુનિ બળી જાય અને હું જોઉં નાટક, હમણાં જશે, હમણાં બળી જશે, ખાક થઈ છે, મરી જશે. એટલે એણે એમ કહ્યું, દુષ્ટ આશયથી તેને મુનિને કહ્યું કે હા, આ શેરીમાં બીજા ચાલે છે. તે સાંભળી મુનિ તે શેરીમાં ઈરિયા પથિકીપૂર્વક ચાલવા લાગ્યા. નીચે જોઈ એ બે હાથ આગળ, કોઈ જીવજંતુ તો નથી. એટલે પોતાના આત્મચિંતનમાં, આત્મધ્યાનમાં રહી ઈરિયા પથિકી નીચે ભૂમિ પર જોઈને ચાલવા લાગ્યા. પણ તેમના તપના ઉત્તમ પ્રભાવથી તે વ્યંતર ચાલ્યો ગયો, એનો પ્રભાવ મટી જઈને તેરી શેરી શીતળ બની ગઈ. એમને કંઈ નહીં થયું, કાયમને માટે રોગ ગયો. તે જોઈ બ્રાહ્મણને થયું, અહો, આ તો કોઈ તપસ્વી છે. બીજા બધા બળી જતા, મરી જતા, પણ આ તો કંઈ નહીં થયું એમને, આ તો કોઈ મહાતપસ્વી લાગે. એમ જાણી વિસ્મય પામ્યો અને મુનિ પાસે આવીને કહ્યું, મેં આપને એ શેરીમાં જવાની આજ્ઞા આપી, હા કહી, તે પાપથી હું ક્યારે છૂટીશ?
મેં તો દુઃખી કરવા માટે કીધેલું, તમે આમાં જશો બળી જશો અને હું જોઈશ તમને બળતા, પણ તમે તો કંઈ નહીં થયું. એટલે તમે તો કંઈ મહાન મહાત્મા છો, માટે મેં આપના પ્રત્યે આવું વચન બોલ્યો એટલે મારું હવે શું થશે? ત્યારે મુનિએ કહ્યું, હવે એ પાપ નિવારવું હોય તો દીક્ષા ગ્રહણ કર. છોડ હવે તું સંસાર, મોટું પાપ બાંધ્યું, એની નિવારણ કરવું તો દીક્ષા લઈને આરાધના કર. પણ દીક્ષા લીધી એટલે તે સાંભળીને તેણે દીક્ષા લીધી, પણ બ્રાહ્મણ હોવાથી જાતિ મદ કર્યો. હું તો બ્રાહ્મણ છું એ ભાવ અંતરમાં રહી ગયો, એટલે દેહ છોડીને તે સ્વર્ગે ગયો. પણ જાતિ મદના કારણે દેવલોકથી ચવી હવે ચંડાલને ઘેર ઉત્પન્ન થયું. હું મોટી ઉચ્ચ જાતિનો એનો ગર્વ કર્યો તો હવે ત્યાં દેવલોકમાં તો ગયો દીક્ષા પાડી એટલે, પણ ત્યાંથી ચવીને હવે ભંગીને ઘેર અવતર્યા. ચંડાળ થયો. ત્યાં ફરી દીક્ષા લઈ હરિકેશી મુનિ બની અનુક્રમે કર્મનો ક્ષય કરી પરમપદને પામ્યા. હરિકેશી મુનિ આ જાતિમત કરેલો પૂર્વે, પણ ફરીથી આરાધના કરી મુનિ બની કર્મનો ક્ષય કરીને મોક્ષે પધાર્યા. કથાના સાર રૂપે બીજા દુઃખી થાય તે જોઈ પરના દુઃખે હર્ષ માનું નહીં, પણ કોઈનું દુઃખ દૂર થાય એવો યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરું. કૃપાલદેવે જેમ કહ્યું કે પર દુઃખે હર્ષ ધરું નહીં, તેમ બીજાને દુઃખ થાય તો હું રાજી થાઉં એવો કદી ભાવ મનમાં લાવવો નહીં, પણ બીજા સુખી થાય એનું દુઃખ દૂર થાય અને એમાં હું પણ યથાશક્તિ મદદ મારાથી થતી હોય તે કરું એવો ઉત્કૃષ્ટ ભાવ રાખો. આ પ્રમાણે વાક્ય 652 પૂરું થયું. હવે વાક્ય 653. જેમ બને તેમ ધવળ વસ્ત્ર સજું. જેમ બને તેમ ધવળ વસ્ત્ર સજું એટલે જેમ બને તેમ ધવળ, ધવળ એટલે સફેદ, સફેદ વસ્ત્ર પહેરવું. સાદગી સાથે તે પહેરવાથી મનની પવિત્રતા ઉપર તેની સારી અસર થાય છે. સફેદાઈમાં કોઈક રંગ બેરંગ નથી કે જેથી આ સારું છે ખોટું છે એના પ્રત્યે વિશેષ મોહ થાય, એટલે સાદગીનું પ્રતીક છે. સાદગી સાથે, સાદગીના ભાવ સાથે પાછો આજે બીજા સફેદી પહેરે પણ એમાંય કેમ સારો દેખાઉં એ ભાવ હોય તો યોગ્ય નથી, પણ સાદગીના ભાવ સાથે આવા સફેદ વસ્ત્ર પહેરવાથી મનની પવિત્રતા ઉપર તેની અસર થાય છે. સફેદ કપડાં સાદગી સૂચવે છે. રંગબેરંગી કપડાં પહેરવાનો મોહ ઓછો થાય તો સફેદ કપડાં પહેરવાનું બની શકે એમ છે. નહીં તો આ રંગ આજે ગમે કાલે આ નથી ગમતો, બીજો રંગ જોઈએ, એમ હંમેશા એની વૃત્તિ નવા નવા રંગબેરંગી કપડાં ખરીદવામાં ભાવરે, પણ સફેદમાં તો કોઈ રંગ જ નથી. એટલે સાદગીના ભાવે ધવળ વસ્ત્ર અંગીકાર કરો. એટલે જેમ બને તેમ ધવળ વસ્ત્ર સજું. વાક્ય 654. દિવસે તેલ નાખવું નહીં. બોધામૃત ભાગ 3માં જણાવે છે, પૂજ્ય પત્રમાં લખ્યું, કૃપાલય લખ્યું કે દિવસે તેલ નાખવું નહીં. એના વિશે કહે છે કે પુરુષે દિવસે માથામાં તેલ નાખવું નહીં, એટલે કે નાખવું જ નહીં. કારણ કે હજામત, સ્નાન વગેરે સાધનોથી શિર સ્વચ્છ રહેવાનું કારણ પુરુષને બને છે. માણસ તો સ્નાન કરે, બાળક વૈરાઓની જેમ મોટા ન હોય એટલે કે એ ધોવાઈ જાય, એમાં કંઈ જૂ પડે એવું બની શકે નહીં. બાળક થોડા હોય એમ હજામત કે સ્નાન વગેરેના કારણોથી એનું શિર સ્વચ્છ રહેવાના કારણે પુરુષને એમ કહ્યું કે તેલ નાખવાની જરૂર નથી. દિવસે પણ, રાત્રે તો છે જ નહીં, પણ દિવસે પણ કે છે નાખવું નહીં, દિવસે તેલ નાખવું નહીં. હવે 655 વાક્ય. સ્ત્રીએ રાત્રે તેલ નાખવું નહીં. સ્ત્રીએ રાત્રે તેલ નાખવું નહીં એટલે બોધામૃત ભાગ 3માં આ જો ભાનો ભાવ જણાવે, રાત્રિએ તેલ નાખનાર એટલે વેશ્યાદી તથા અત્યંત મોહાસક્ત સ્ત્રીઓ હોય. સામાન્ય સ્ત્રીઓ તો દિવસે શરીર સંસ્કાર કરી લે છે,
દિવસે સ્ત્રીઓ પોતાના શરીર સંસ્કાર કરીને વાળને બાંધી લે, એટલે રાત્રે એને કે તેલ નાખવાની આવશ્યકતા નથી, પણ વેશ્યાઓ વગેરે એ રાત્રે તેલ નાખે. એટલે રાત્રે તેલ નાખનાર એટલે વેશ્યાદી તથા અત્યંત મોહાસક્તિ સ્ત્રીઓ જે હોય તે કે છે રાત્રે સુગંધીદાર તેલ નાખે. સામાન્ય સ્ત્રીઓ તો દિવસે શરીર સંસ્કાર કરી લે છે. આ પ્રમાણે બધામૃત ભાગ બધામૃત 5 428 પર આ બે ખુલાસા છે. હવે વાક્ય છે 656મું, પાપ પર્વ સેવું નહીં. પાપ પર્વ, આ હોળી વગેરે પાપ પર્વો છે. તે લૌકિક અને ભવની પરંપરાને વધારનાર હોવાથી ધર્મને જાણનાર એવા ઉત્તમ પુરુષોએ તે પર્વનો ત્યાગ કરવો. એટલે આપણે જૈનોમાં હોળી પર્વની ઉજવણી નથી, કેમ કે એની કથા આ પ્રમાણે છે. હોળી પર્વ કેમ બન્યો તે ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 5માં એની કથા છે. હોળિકાનું દૃષ્ટાંત. હોળિકા નામની સ્ત્રી હતી, તે મનોરથ શેઠની પુત્રી હતી. મનોરથ નામના શેઠ તેની પુત્રી આ હોળિકા, પણ તે બાળ વિધવા થઈ હતી. બાળ અવસ્થામાં જ વિધવા થઈ ગયેલી. એટલે નવરો બેઠો નખોદ વાળે તેમ તે પણ નવરી બેઠી ખોટા વિચારો કર્યા કરતી. એક દિવસ તે ગોખમાં બેઠેલી હતી, ત્યાંથી કામપાલ નામના પુરુષને જતા જોયો. પોતે પોતાના ગોખમાં શેઠના ઘરે બેઠી છે, પોતાના પિતાને ત્યાં રસ્તા ઉપરથી કામપાલ નામના પુરુષને જતા જોયો. તેને જોઈ તેનો કામ વિકાર જાગૃત થયો. ઢુંડા નામની પરિવ્રાજિકાએ તે બંનેનો મેળાપ કરાવી દીધો. ઢુંડા નામની કોઈ પરિવ્રાજિકા એટલે સેવિકા એમના ઘરમાં જે હતી, એણે આ કામપાલ અને આ શેઠની પુત્રી હોળિકાનો મેલાપ કરાવી દીધો. એટલે હોળિકા તથા કામપાલે એમ વિચાર્યું કે આપણી ગુપ્ત વાત આ ઢુંડા જ જાણે છે. જેણે મેળાપ કરાવ્યો બેનો કે આ ઢુંડા આ આપણી બધી ગુપ્ત વાત જાણે છે. કાલે ઉઠીને આપણી વાત તે બહાર પાડી દેશે, માટે આપણે એને જ મારી નાખીએ. એને જ મારી નાખીએ, પછી કોણ જાણશે? એટલે એમ વિચારી જે ઝૂંપડીમાં ઢુંડા સૂતી હતી તે ઝૂંપડીને જ રાત્રે સળગાવી દીધી. ઢુંડા બળીને મરી જઈ, વ્યંતરી થઈ. અને હોળિકા કામપાલ સાથે ઘરથી ભાગી ગઈ. એની સેવિકા એ બળી છે, મરી છે આ, અને પેલી આ એની સાથે ચાલી ગઈ કામપાલને લઈને, હોળિકા શેઠની આ પુત્રી. એટલે બીજા બધાએ જાણ્યું કે ઓ આ તો સતી થઈ ગઈ, બળીને મરી ગઈ. હોળિકાને એટલે ઝૂંપડી સળગાવી, મરી ઢુંડા. પણ લોકોએ એમ જાણ્યું કે હોળિકા બળીને સતી થઈ છે, માટે તેનું આ હોળીનું પર્વ ઉજવી તેને હવે પૂજવા લાગ્યા. આ તો સતી થઈ છે, ખરેખર એ સતી થઈ નહીં, એ તો કામપાલને લઈને ભાગી ગઈ છે ઘરથી, પણ ઢુંડા બળી મરી. બીજું કોઈ આ વિગત જાણતું નહોતું, એટલે લોકોએ જાણ્યું કે આ તો સતી થઈ અને પૂજવા લાગ્યા. હવે પેલી ઢુંડા તાપસી હતી. અચ્છા, તે મરીને વ્યંતર જાતિમાં દેવી થઈ. તેણે વિભંગ જ્ઞાનથી જોયું કે અહો આ લોકો મહા અસતી એવી જીવતી હોળિકાને પૂજે છે. આ તો આવા કામ કરી કામપાલને લઈ ગઈ, અહીંયા પાછા બધા એને પૂજે, અને મને એને બાળી મારી નાખી અને હોળિકાની સ્તુતિ કરે, પણ મને તો કોઈ સંભાળતું પણ નથી. એમ વિચારી તે ગામ ઉપર એક મોટી શિલા વિકુરવીને તે વ્યંતરીએ એમ કહ્યું કે મને સંતોષ આપનાર એક મનોરથ શેઠ વિના બીજા સર્વને હમણાં જ આ શિલાથી ચૂર્ણ કરી નાખીશ. આખા શહેર ઉપર શિલા ઉપાડીને ઊભી રહી વ્યંતરી, અને એક મનોહર શેઠ હોળિકાના પિતા જેની એ ઘરે રહેલી એને એક છોડીશ, બીજા બધાને મારી નાખીશ, બધાનું ચૂર્ણ કરી દઈશ આ શિલા પાડીને. તે સાંભળીને રાજા વગેરે સર્વ લોક
ભય પામી મનોહર શેઠને શરણે ગયા કે વેંતરી એમ કહે છે કે તમને છોડીશ એટલે તમે અમારો પણ બચાવ કરો. કોણ છે આ, શું છે? હોલિકાના પિતાને શરણે ગયા ત્યારે તે શ્રેષ્ઠી એ પૂજા વગેરે કરીને કહ્યું કે દેવ કે દાનવ જે હોય તે પ્રગટ થઈને જે ઈચ્છા હોય તે કહો, અમે નગરના સર્વ લોકો તે પ્રમાણે કરીશું. કોણ છો તમે આ ઉપદ્રવ કરનાર? કહો, તમે કહો એમ કરીશું. તે સાંભળીને ઢૂંઢા વ્યંતરી પૂરનો સર્વ વૃત્તાંત કહીને બોલી કે આ મનોહર શેઠની પુત્રી હોલિકા એણે મને બાળી નાખી અને તમે એને સતી થઈને પૂજો છો. એ તો કામપાલને લઈને ભાગી ગઈ છે. એ બધી વાત કહી અને તમે પાછું હોળીનું વળી પર્વ ઉજવો એના નામે, હોલિકાના નામે. એટલે હોળીનું હવે તમારે એમ કરવું કે હોળીનું પર્વ આવે ત્યારે સર્વ પૌરજનો ભાણ ચેષ્ટા કરે, પરસ્પર ગાળો દે, ધૂળ ઉછાળે, શરીરે કાદવ ચોળે ઇત્યાદિ કરે તો આ ઉપદ્રવ હું શાંત કરું. હવે તમે હોળિકાના નામે એના પાછળ ધૂળ ઉડાડો, એને ગાળો આપો, એને કાદવ ચોળો, એવું કરો તો હું તમારો ઉપદ્રવ શાંત કરું. તે સાંભળીને લોકોએ ડરના માર્યા તે પ્રમાણે અંગીકાર કરવા લાગ્યા. એટલે આ ધૂળેટીનું પર્વ થયું. ત્યારથી આ ધૂળેટીનું પર્વ સર્વત્ર પ્રસર્યું. લોકો તો ગાડરિયા પ્રવાહ છે તે પરમાર્થને સમજતા નથી. અહીં ઉપદેશ વચન આ પ્રમાણે ધારી રાખવા કે એક અસંબંધ વાક્ય બોલવાથી, ગાળી પ્રદાન આદિ કરવાથી જીવ અનેક ભવમાં ભોગવવું પડે તેવું પાપ કર્મ બાંધે છે. એ આપણને આચાર્ય શું ઉપદેશ આપે કે આવા પર્વ લૌકિક પર્વો ચાલુ થયા પણ એનો આપણે જો આ રીતે કરીએ તો આપણા કેટલા ભવ વધી જાય. કેમ કે આવા અસંબંધ વાક્ય, આવા ગાળો આપવી, આવી ભાણ ચેષ્ટા કરવી તેથી જીવ અનેક ભવમાં ભોગવવા પડે એવા પાપ કર્મ બાંધે છે. માટે અશુભ પ્રલાપનો ત્યાગ કરીને દ્રવ્યથી હુતાશિની પર્વને એટલે હોળી પર્વને સર્વથા તજવું. અશુભ એવું બોલચાલ, આવા ગંદા વાક્યો મોઢેથી બોલવાનું મૂકી દઈ અને આ પર્વને સદા તજવું અને ભાવથી બુદ્ધિપૂર્વક શુભ વાક્યને અંગીકાર કરી સ્વપરને હિતકારી વાક્ય બોલવા. આવું બોલાય જ નહીં મોઢાથી. સજ્જન પુરુષોને આવા હોળીના પર્વે લોકો બોલે એ ન કરવું અને બુદ્ધિપૂર્વક શુભ વાક્યને અંગીકારી કરી સ્વપરને હિતકારી વાક્યો બોલવા. દુષ્ટ વાક્યના વિસ્તારવાળું, મિથ્યાત્વથી ભરેલું અને સંસાર સાગરમાં ડૂબાડનારું આ હોળી લૌકિક પર્વ શ્રી જિનેન્દ્ર આગમના તત્વની ઈચ્છાવાળા લોકોએ અવશ્ય ત્યાગ કરવું. કે જે ભગવાન વિતરાગનો અનુયાયી છે તેને આવા આ લૌકિક મિથ્યાત્વથી ભરેલા આવા પર્વનો ત્યાગ કરવો અને આ સંસાર સાગરમાં ડૂબાડનારું આ હોળી લૌકિક પર્વ તે ભગવાનની આજ્ઞાથી એનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો. શ્રી પર્યુષણ પર્વોની કથા છે, એનું નામની પુસ્તક છે. આમાં વળી જણાવે છે, વળી ગુરુ કહે છે કે જે પ્રાણી બળતી હોળીની ઝાડમાં એક મુષ્ટિ ગુલાલ નાખે તેને 10 ઉપવાસનું આલોયણ આવે. પર્યુષણ આદિ પર્વોની કથા છે. આમાં એક બુક છે, એમાં કહ્યું કે જે પ્રાણી આવી બળતી હોળીમાં એને જાણે આપણી પુણ્યવાંધી એમ માનીને એ ગુલાલ નાખે મુષ્ટિ ભર તો એને 10 ઉપવાસની આલોચના આવે. કોઈ આચાર્ય લખ્યું હશે, પહેલાનું છે આપણી પાસે બી છે. પર્યુષણાદિ પર્વોની કથા આ બધી એમાં જે મિથ્યાત્વ પર્વ જે ચાલ્યા છે બધી કથાઓમાં આપેલી છે જે લૌકિક. તેમાં કહ્યું અને તથા જો એક લોટો પાણી રેડે ભાવથી ભક્તિથી તો 100 ઉપવાસનું આલોયણ આવે. છાણ નાખે તો 25 ઉપવાસ, એ ગાળ બોલે તો 15 ઉપવાસ, હોળીના ગીત ગાય તો 150 ઉપવાસ, છાડાનો હાર કરી નાખે તો 100 વાર બળી મરવું પડે, શ્રીફળ નાખે તો 1000 વાર બળી મરવું પડે, હોળી સળગાવે તો 1000 વખત ચંડાલના કુલમાં ઉપજવું પડે. વળી જે પુરુષ હોળીમાં ભૂખ્યો રહી વ્રત કરે હોળીનું તે 1000 વખત મ્લેચ્છના કુલમાં ઉપજે. માટે
આવા મિથ્યાત્વને ગાઢ કરનારા પર્વનો ભાવથી ત્યાગ કરો. કૃપાલદેવી શું કહ્યું? આવા પાપ પર્વને સેવું નહીં. જ્યાં રાગ દ્વેષ મોહ કામ ક્રોધાદિ ભાવો વધે એવા પર્વની ઉપાસના કરું નહીં તો સંસાર વધે ઘટે નહીં. એટલે કૃપાલદેવ કે પાપ 656મું વાક્ય, પાપ પર્વ સેવું નહીં. જે વડે પાપ ઉપાર્જન થાય એવા પર્વની સેવના કરું નહીં ધર્મબુદ્ધિએ. આ પ્રમાણે વિશેષ આગળ જણાવે છે, જે આપણે આવતીકાલ લઈશું.